વાલા વૈષ્ણવો, જય શ્રી કૃષ્ણ. આપ સર્વેને રામનવમીની અગ્રિમ મંગલ વધાય. વાલા વૈષ્ણવો, આજના સત્સંગમાં અનેરો આનંદ આવવાનો છે, કારણ કે આજે આપણે શ્રી રામચંદ્રજીના સ્વરૂપની ભાવના સમજીશું. શ્રી રામચંદ્રજીએ કરેલા પુષ્ટિના 4 કાર્યો અને શ્રી રામચંદ્રજી એટલે શ્રીનાથજીના હાસ્ય અવતાર તેમજ શ્રી રામચંદ્ર ભગવાનની પીઠિકાજીમાં જે 10 અવતારનો ભાવ છે તેનું ભાવ દર્શન કરીશું. અને શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી રામચંદ્રજી વચ્ચે થયેલો સંવાદ, શ્રી રામચંદ્રજીનું દિવ્ય ચરિત્ર અને વધાઈમાં કહ્યું છે હમારે મદન ગોપાલ હૈ રામ. એટલે આજના સત્સંગમાં અનેરો આનંદ આવવાનો છે. વાલા વૈષ્ણવો, જય શ્રી કૃષ્ણ. હું મન આતુરી આપ સર્વે વૈષ્ણવોનું આજના આ અલૌકિક સત્સંગમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વાલા વૈષ્ણવો, જ્યારે રામલલાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા હમણાં થઈ હતી ત્યારથી મનોરથ હતો કે શ્રી રામચંદ્રજીની પીઠિકાજીની ભાવના આપણે સમજીએ તો પ્રભુ જ્યારે સમય પાકે ને ત્યારે મનોરથ તો પૂર્ણ કરે જ છે. તો કરાવે શ્રીનાથજી. અને શ્રી રામચંદ્રજી ને પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા જ્યારે હતી ત્યારે ટીવીમાં લાઈવ જોઈ રહ્યા હતા, તો ત્યારે પણ શ્રીનાથજીની સુધિ આવી રહી હતી, એવો અનુભવ થઈ રહ્યો હતો. તો ચાલો આજના અનેરા સત્સંગને માણીએ. વાલા વૈષ્ણવો, આ સ્વરૂપ ભાવના હિન્દીમાં આપેલી છે, તો સાથે આપણે ગુજરાતીમાં પણ થોડું સમજીશું. અહીં કહ્યું છે कि रामलला का ये स्वरूप 5 वर्षीय बाल स्वरूप में बनाई गई है यह मूर्ति, जिसमें रामलला के बाल स्वरूप को पत्थर से बने कमल पर विराजमान दिखाया गया है. मूर्ति पर विष्णु के 10 अवतार हैं. ओम, स्वस्तिक, शंख, चक्र भी मौजूद है. प्रभु श्री राम विष्णु भगवान का अवतार थे, इसीलिए भगवान विष्णु से जुड़े इन चिन्हों को शामिल किया गया है, जो प्रभु श्री राम की मूर्ति को और भव्य बना रहे हैं. એટલે પીઠિકાજીમાં क्या चिन्हों છે તો સૂર્ય, શેષનાગ, ઓમ, આભામંડલ, વામન, ઋષિ અવતાર, વરા, કૂર્મ, મત્સ્ય, હનુમાનજી, गदा, स्वस्तिक, हाथ में धनुष, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्की और गरुड़. એટલે શ્રી રામચંદ્રજીની પીઠિકાજીમાં આ બધા સ્વરૂપો પણ ચિત્રિત અંકિત કરેલા છે. તેની પણ ખૂબ જ સુંદર ભાવના છે. वाला वैष्णवो, अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से 3 दिन पहले रामलला की मूर्ति की पहली पूरी तस्वीर आ गई थी. काले पत्थर से बनी ये मूर्ति दिव्य और अलौकिक है. इसको खास तौर पर मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने तैयार किया है. 51 इंच की रामलला की मूर्ति में भगवान का विहंगम स्वरूप दिखाई दे रहा है, जिसकी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की गई है. रामलला के इस એટલે હવે સ્વરૂપ કહેવાય. અહીં તો મૂર્તિ લખ્યું છે रामलला की इस मूर्ति के चारों ओर आभा मंडल भी बनाया गया है. खास बात ये है कि इसे एक ही पत्थर से तैयार किया गया है. એટલે ખંડિત પથ્થર નથી, એક જ પથ્થરથી આ मूर्ति सिद्ध કરવામાં આવી છે. इसका मतलब है कि इस पत्थर में किसी भी तरह का कोई जोड़ नहीं लगाया गया, अखंड मूर्ति है. 22 जनवरी को हुई प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मूर्ति की आंखों से कपड़ा हटाएंगे. इसके बाद सोने की सलाई से भगवान राम की आंखों में काजल लगाएंगे. એટલે આ બધું પેલા લખેલું હોય એટલે આ રીતે છે. એટલે આ બધું प्राण प्रतिष्ठा समये थयुं हतुं. और प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पीएम मोदी रामलला के स्वरूप को आरसी આપણે આરસી કહીએ शीशा दिखाएंगे એટલે દેખાડ્યું હતું દર્પણ. અને એક વિડીયોમાં એવું પણ જોયું હતું કે દર્પણ બતાવ્યું ત્યાં તો દર્પણ તૂટી ગયું. એટલે સ્વરૂપમાં એટલું તેજ હતું એવું પણ મેં ક્યાં
જોયું હતું અને અહીં કહે છે કે રામલલા કી મૂર્તિ में क्या खास है। તો હવે આપણે તે જોઈએ કે रामलला की मूर्ति में खास क्या है। अरे श्रीनाथ जी, हाँ, रामलला की ये मूर्ति 5 वर्षीय बाल स्वरूप में बनाई गई है, जिसमें रामलला के बाल रूप को पत्थर से बने कमल पर विराजमान दिखाया गया है। मूर्ति पर विष्णु के 10 अवतार, ओम, स्वस्तिक, शंख चक्र भी मौजूद हैं। આપણે જોયું અને પછી કહે છે કે मूर्ति में दिखेंगे भगवान विष्णु के 10 अवतार। तो रामलला की मूर्ति के चारों ओर बने विग्रह में भगवान राम के 10 अवतार के दर्शन होते हैं। इसमें सबसे पहले मत्स्य એટલે મત્સ્ય અવતારમાં પ્રભુએ જે લીલા કરી તે, પછી दूसरे पर કુર્મ એટલે કુર્મ અવતારમાં જે લીલા કરી, આ બધા અવતાર ભાગવતજીમાં વર્ણન છે। तीसरे पर वरा, चौथे पर नृसिंह, 5वें पर वामन, 6ठे पर परशुराम, 7वें पर राम, 8वें पर कृष्ण, 9वें पर बुद्ध और 10वें स्थान पर कल्कि के दर्शन होते हैं। इसके साथ ही एक तरफ हनुमान जबकि दूसरी ओर गरुड़ विराजमान है। हर चिन्ह का है एक खास महत्व, तो चलो हम जाने। रामलला की मूर्ति के चारों ओर बने विग्रह में कई खास चिन्ह विराजमान है। ज्योतिषाचार्य एवं टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर अरुणेश कुमार शर्मा ने इस चिन्हों के महत्व के बारे में विस्तार से बताया है। હવે જે ચિહ્નો આવેલા છે તેનું મહાત્મ્ય દર્શાવે છે। અહીં કહે છે કે सूर्यदेव भगवान राम के वंश का प्रतीक है। इसके साथ ही सूर्य को अनुशासन का भी प्रतीक माना जाता है। भगवान राम का चरित्र स्थिर है जैसे सूर्यदेव का है। એટલે સૂર્યવંશમાં જ ભગવાન શ્રી રામનો પ્રાકટ્ય થયું છે અને સૂર્ય જે રીતે અનુશાસનમાં રહે છે તેવી જ રીતે શ્રી રામચંદ્રજી પણ અનુશાસનને અનુસરે છે। એટલે એમનું દિવ્ય ચરિત્ર સૂર્યદેવ સાથે જોડાયેલું છે એ આપણે સમજી શકીએ છીએ। એટલે સૂર્યદેવનું ચિહ્ન અંકિત કરેલું છે। ત્યારબાદ છે શેષનાગ। એટલે અહીં જે ચિહ્નો છે એની સાથે સંગતિ પણ દર્શાવે છે કે આ ગુણ શ્રી રામચંદ્રજીમાં પણ બિરાજમાન છે। કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે। પછી છે શેષનાગ। शेष नाम भगवान विष्णु की शैया और सुरक्षा का प्रतीक है। भगवान विष्णु लक्ष्मण के रूप में हर समय भगवान राम के साथ रहे हैं। આપણે પણ બોલીએ છીએ ને, નમામિ હૃદયે શેષે લીલાક્ષીરાબ્ધિશાય નમ। એટલે અહીં શેષનાગ છે ભગવાન શ્રી વિષ્ણુની शैया, सुरक्षा का प्रतीक है। भगवान विष्णु लक्ष्मण के रूप में हर समय भगवान राम के साथ रहे हैं। ત્યારબાદ છે ओम। ओम इस सृष्टि पहला स्वर है, इस सृष्टि का पहला स्वर है और सौर्यमंडल की ध्वनि है। ओम सनातन धर्म की परंपरा का प्रतीक है। આપણે બધા સનાતનીઓ છીએ, એ પરંપરાનો ઓમ પ્રતીક છે, જેને બીજ મંત્ર પણ કહેવામાં આવે છે, પ્રણવ મંત્ર પણ કહેવામાં આવે છે। ઘણા મંત્રોમાં ઓમથી જ શરૂઆત થતી હોય છે, એટલે એ સનાતન ધર્મના પરંપરાના પ્રતીક રૂપ છે। ત્યારબાદ છે ગદા। गदा को बल का प्रतीक माना जाता है। राम का संकल्प शक्ति गदा की तरह ही मजबूत है। यही कारण है कि भगवान राम की मूर्ति के विग्रह में गदा को भी स्थान दिया गया है। ध्यान आपजो, गदा को बल का प्रतीक माना जाता है। राम का संकल्प शक्ति गदा की तरह ही मजबूत है। यही कारण है कि भगवान श्री राम की मूर्ति के विग्रह में गदा को भी स्थान दिया गया है। એટલે ગદા જે મજબૂત છે એમ શ્રી રામચંદ્રજીનો સંકલ્પ પણ દ્રઢ હોય છે। કોઈ પણ નિર્ણય લે તો એમાંથી તે ચલિત થતા નથી, એટલે એમનો ચરિત્ર આ દ્વારા દર્શાવ્યું છે। ત્યારબાદ છે સ્વસ્તિક। स्वस्तिक हमारी संस्कृति वैदिक परंपरा का प्रमुख चिन्ह है। भगवान राम हमारी संस्कृति के प्रतीक है। ध्यान आपजो, स्वस्तिक हमारी संस्कृति वैदिक परंपरा का प्रमुख चिन्ह है। भगवान राम हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं।
અને વાલા વૈષ્ણવો, સ્વસ્તિકની ભાવનામાં આવે પણ છે કે તે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એનું પણ નિરૂપણ કરે છે. અને સ્વસ્તિક એ મંગલમય છે, એટલે કોઈ પણ મંગલ કાર્યોમાં સ્વસ્તિકનું ચિહ્ન હોય છે. ત્યારબાદ છે આભા મંડળ. भगवान राम के मुख के पीछे बना आभा मंडल पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है. એટલે આપણે ઋષિ મુનિઓ અને બધા ભગવાનની પાછળ જે ચક્ર જેવું ફરતું હોય એની વાત અહીં કરે છે કે આભા મંડલ એ પૂરે બ્રહ્માંડ કા પ્રતીક है. ત્યારબાદ છે ધનુષ. ये मात्र अस्त्र भर नहीं है, એટલે કોઈ અસ્ત્રના જ રૂપમાં નથી. ધનુષ મૂળ રૂપ से भगवान राम की शिक्षा और पुरुषार्थ का प्रतीक है. એટલે અહીં બધું તત્વની દ્રષ્ટિએ જોવાનું છે, ભૌતિક દ્રષ્ટિએ જ ફક્ત લેવાનું નથી. એટલે કહે છે કે ધનુષ્ય એટલે કોઈ અસ્ત્રના રૂપમાં નથી, પરંતુ ધનુષ મૂળ रूप से भगवान राम की शिक्षा और पुरुषार्थ का प्रतीक है. પછી છે શ્રી રામ की प्रतिमा में धनुष बाण भी. तेनो खुलासो करता कहे छे कि रामलला को इस प्रतिमा में धनुष बाण लिए दिखाया गया है. इस प्रतिमा को देखकर आपको श्री राम में भगवान विष्णु का अवतार भी दिखेगा. भगवान राम सूर्यवंशी थे, इसलिए इस मूर्ति में एक राजा के पुत्र की छवि भी नजर आएगी. गर्भगृह में रामलला कमल के फूल पर विराजमान होंगे. कमल के फूल के साथ उनकी लंबाई करीब 8 फीट होगी. आपको बता दे कि मूर्तिकार अरुण योगीराज ने रामलला की खड़ी मूर्ति को बहुत ही सुंदर स्वरूप दिया गया है. रामलला की प्रतिमा श्यामशिला से बनाई गई है. कहते हैं इस पत्थर की आयु हजारों साल होती है और यह जल रोधी भी होता है. इस पर चंदन या सिंदूरी आदि लगाने से मूर्ति के रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. रामलला की इस मूर्ति की पहली झलक सब लोग देख चुके हैं. આ રીતે અહીં રામલલાની પીઠિકાજીની ભાવના દર્શાવી છે. વાલા વૈષ્ણવો, જ્યારે સૌપ્રથમ શ્રી રામચંદ્રજીના દર્શન કર્યા હતા ત્યારે તરત જ શ્રીનાથજીની સુધી આવી હતી. આ બધા ચિહ્નો જોઈને શ્રીનાથજીનું સ્વરૂપ આંખો સામે ઠાડું થઈ ગયું હતું અને શ્રીનાથજીના પીઠિકાજીમાં જે ચિહ્નો આવેલા છે એનું ચિંતન થઈ રહ્યું હતું. એટલે અહીં જેમ કહે છે ને કે રામચંદ્રજીમાં આપને વિષ્ણુ ભગવાનના પણ દર્શન થશે. એટલે ઝાકી જૈસી ભાવના મુહૂર્ત દેખી તૈસી, એવું કંઈક છે ને. એટલે આપણી જેવી ભાવના હોય એવા દર્શન થાય. એટલે આપણે એક વાર્તામાં પણ આવે છે કે એક પતિ પત્ની છે, એમાં પત્નીને શ્રીનાથજીમાં આસક્તિ છે અને પતિને શ્રી રામચંદ્રજીમાં આસક્તિ છે. તો જ્યારે પત્ની દર્શન કરે ત્યારે શ્રીનાથજીના દર્શન થાય અને એમના પતિ દર્શન કરે ત્યારે શ્રી રામચંદ્રજીના દર્શન થાય. સ્વરૂપ એક જ બિરાજતું હતું. પત્ની સેવા કરે ત્યારે શ્રીનાથજીના ભાવથી કરે અને પતિ સેવા કરે ત્યારે શ્રી રામચંદ્રજીના ભાવથી કરે. અને આપણા શ્રીનાથજીના હાસ્ય અવતાર સ્વરૂપે શ્રી રામચંદ્રજી છે. હજી આપણે ભાવ દર્શન વિસ્તારથી કરીએ. વાલા વૈષ્ણવો, સૌપ્રથમ આપણે હવે આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં રામનવમીનું આટલું મહાત્મ્ય શા માટે છે તેનું ભાવ દર્શન કરીએ. તે પહેલા એટલું કહેવાનું કે શ્રી રામચંદ્રજીએ પુષ્ટિના જે 4 કાર્યો કર્યા છે, મર્યાદા પુરુષોત્તમ હોવા છતાં પોતાની મર્યાદા તોડી અને ભક્તના પ્રેમને વશ થઈ પુષ્ટિના 4 કાર્યો કર્યા છે, જેના કારણે આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં રામનવમી ઉત્સવ ખૂબ જ સુંદર રીતે જન્માષ્ટમીની જેમ ઉજવવામાં આવે છે. હવે જોઈએ पुष्टि मार्ग में राम को महत्व, सेवा एवं द्वादश लीला. पुष्टि मार्ग में श्री रामचंद्र जी का महत्व, सेवा एवं द्वादश लीला. એટલે શ્રી રામચંદ્રજીની દ્વાદશ લીલાનું પણ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. જેવી રીતે શ્રીનાથજીની દ્વાદશ લીલા છે તેમ શ્રી રામચંદ્રજીની પણ દ્વાદશ લીલા છે. यह पुतना मारण लब्ध कीर्तिः काकोदरो येन निरस्त दर्पः यशोदयालंकृत देव प्रातुर्नाथो यदुनामाथवा रघुणाम. श्याम और राम में अष्ट छाप के भक्तन ने अभेद मान्यो है.
એટલે કે અષ્ટ સખાઓએ શ્રી રામચંદ્રજી અને શ્રીનાથજી બંને એક જ સ્વરૂપ છે એમ માન્યું છે, અભેદ માન્યો છે, એટલે કે તેમાં ભેદ કર્યો નથી. તથા ઉनको સબરી લીલાન ગાન અપને શ્યામ જૈસી હી કીની હૈ. એટલે અષ્ટ સખાની વાણીમાં આપણે સમજીશું ત્યારે ખ્યાલ આવશે કે હમારે મદન ગોપાલ હૈ રામ. વાલા વૈષ્ણવો, હમણાં જ મેં દિવ્ય સંખ્યાનમાં પણ જોયું હતું કે વિશાલ બાવા શ્રીનાથજીનો મહાપ્રસાદ રામનવમી ઉત્સવ પર અયોધ્યા મોકલી રહ્યા છે એવું કંઈક હતું ન્યૂઝમાં. હવે જોઈએ परमानंद दास जी की वाणी में हमारे मदन गोपाल है राम, धनुष बाण विमल बेनु कर पित वसन और तन घनश्याम. अपनी भुजा जिन जलनिधि बांध्यो, रास रच्यो जिन कोटिक काम. दश शिर हत जिन असुर सहारे, गोवर्धन धायो करवाम. वे रघुवर यह जशुवर मोहन लीला, ललित विमल बहु नाम. परमानंद प्रभु भेद रहित हरि संतन मिली गावत गुणग्राम. भगवान राम सूर्यवंशी है, सूर्य द्वादशात्मक है, द्वादश अंगो वे हरि ही. श्रीनाथ जी की भांति श्री राम की लीला भगवदियन ने द्वादश मानी है. હવે ચાલો એ દ્વાદશ લીલાનું ભાવ દર્શન કરીએ. પદની સંગતિ દ્વારા જન્મ લીલા. આજુ દશરથ કે આંગન ભરી, आंगन भीर अयोध्या बाज. सूरदासी रची पद छे. पछी बाळ लीलानुं वर्णन रघुनाथ पालने झूले. पौगण लीलानुं वर्णन दशरथ सो ऋषि आनी कह्यो. किशोर लीला मां कर कंपे कंकन नहीं छूटे. फूल की माल हाथ. आ बने पदमां किशोर लीलानुं वर्णन छे, श्री रामचंद्रजीनी किशोर लीलानुं. त्यारबाद छे वन लीला. ले भैया केवट उतराई. એટલે વન લીલાનું વર્ણન આ કેવટનો જે પ્રસંગ છે એ પદમાં છે. ત્યારબાદ છઠ્ઠું ઉપદેશ લીલા. બંધુ કર્યો રાજ સંભારે. તેમાં ઉપદેશ આપ્યો છે, રાજપાટનો કઈ રીતે સંભાળવો એ ઉપદેશ લીલા. ત્યારબાદ સાતમો મૃગ લીલા. રામ ધનુષ અરુસાય કસાંધે. आठमो विरह लीला. रघुपति कही प्रिय नाम पुकारत. अरे श्रीनाथ जी, એટલે સીતાજીને ગોતતા સમયે જ્યારે શ્રી રામચંદ્રજી સીતે સીતે એમ પુકારે છે એટલે વિરહ લીલાનું વર્ણન છે. પછી છે ફિરત પ્રભુ પૂછત દ્રુમવન વેણી. અરે શ્રીનાથજી, એટલે એક અરે શ્રીનાથજી એક એક દ્રુમવેલીને શ્રી રામચંદ્રજી સીતાજી વિશે પૂછી રહ્યા છે. જેવી રીતે આપણે ગોપી ગીતમાં પણ આવે છે ને કે ગોપીજનો પૂછે છે કે પ્રભુ ક્યાં છે. ત્યારબાદ નવમું યુદ્ધ લીલા. આજુ અતિ કોપે હૈ રન રામ. એટલે યુદ્ધ લીલાનું વર્ણન આ પદમાં છે. દસમું રાજ્ય અભિષેક. મણિમય આસન આની ધરે. રાજ્યાભિષેકનું વર્ણન આ પદમાં છે. 11મું રાજ્ય લીલા. એટલે દ્વારિકા લીલાવત. વિનતી કીહી વિધિ પ્રભુ હિ સુનાઉ. સુરદાસજી રચિત પદમાં રાજ્ય લીલાનું વર્ણન છે. શ્રી રામચંદ્રજીની લીલા સાથે દ્વારકા લીલાનું વર્ણનની સંગતિ કરી છે. પછી 12મું છે ધર્મ સ્થાપન. હમારી જન્મભૂમિ યહ ગાંવ. એ પદમાં એ વર્ણન છે. श्री विठलनाथ जी द्वारकानाथ जी प्रभु तिनके यहाँ कृष्ण जन्मवत श्री विग्रह को पंचामृत होय जन्माष्टमीवत सेवा क्रम चले. यहाँ श्री जी कुसुम मंडली तथा शयन में कांच की बड़ी हटड़ी तथा उष्णकाल आरंभ की साज सजियादी भीतर अनेक सेवा चले. दशमी को रामलीला पद गान. दोनों नवरात्रि में राम गुण गाथा ही होय. या चैत्री नवरात्रि में जन्म लीला, बाल लीला, पौगण लीला, विश्वामित्र को पधारनो तथा किशोर लीला में जानकी स्वयंवर एवं अन्य लीला के पद गवे. आसोजी नवरात्रि में रामवन लीला, युद्ध लीला, राम की लंका पे चढ़ाई आदि गवे. अतः रामकृष्ण में नितांत अभेद मान्यो है तथा एक ही स्वरूप माने हैं. दोनों अवतार भक्त कामना कल्पतरु हैं. दोनों लीलाएं पृथक पृथक होते भये भी एक है. એટલે અહીં કોઈ ભેદ કરવાનો નથી. પ્રભુ ભક્તના મનોરથ પૂર્ણ કરવા અલગ અલગ રૂપ ધારણ કરીને પધારે છે. જેની જેમાં આસક્તિ હોય તે રીતે
અને પછી અહીં કહે છે કે રામનવમીને દિવસે આજ મહામંગલ કૌશલપુર, એ પદોનું પછી આપણે ભાવ દર્શન કરીશું, પરંતુ હજી અહીં આપણે બીજું થોડુંક ભાવ દર્શન કરીએ કે જેમાં શ્રી મહાપ્રભુજી એ શ્રીનાથજીના, શ્રી કૃષ્ણના હાસ્ય અવતાર એટલે કે મુખારવિંદ સ્વરૂપ છે, અને શ્રી રામચંદ્રજી એ હાસ્ય અવતાર છે, અને સાથે સાથે શ્રી રામચંદ્રજીનું દિવ્ય ચરિત્ર તેમજ બાળલીલાનું વર્ણન, આ બધું વાલા વૈષ્ણવો મેં ગયા વર્ષે કરેલું છે, એટલે હું અહીં પાછળ એડ કરું છું કે જેના કારણે ફરી પુસ્તકમાં ગોતું તેના બદલે બીજો સત્સંગની તૈયારી કરું. એટલે આ બધું હવે છે એ હું પાછળ એડ કરું છું કે જેના કારણે બને તો મારે સાંજે હજી યમુનાજીનું પણ કંઈક કરવું છે. એટલે આપણે રામનવમીનો સત્સંગ આ થશે તો મોટું સુંદર, કારણ કે મેં અગાઉ કરેલું છે એ આપણે એડ કરીશું. કરે કરાવે શ્રીનાથજી. કહેવાનું તાત્પર્ય એ જ છે કે બંને સ્વરૂપ એક જ છે, જેમાં આસક્તિ હોય તેને તેવા દર્શન થાય. તો ચાલો હવે એ બધું ભાવ દર્શન કરીએ. ખટવાંગ રાજાના વંશમાં દીર્ઘબાહુ થયા, દીર્ઘબાહુના પુત્ર રઘુ થયા, રઘુના અજ અને અજના દશરથ. રાજા દશરથને સંતતિ ન હતી, તેથી કુલ પુરોહિત વશિષ્ઠ ઋષિ શૃંગી ઋષિને લઈ આવ્યા. શૃંગી ઋષિએ રાજા દશરથ પાસે પુત્ર કામેષ્ટિ નામનો યજ્ઞ કરાવ્યો. અગ્નિદેવ યજ્ઞકુંડમાંથી પાયસની પ્રસાદી લઈ બહાર આવ્યા, તે રાજાને અર્પણ કરી. રાજાએ શુંગી અને તેમની પટરાણી કૌશલ્યાને અડધો પ્રસાદી આપી. બાકીની અડધી પ્રસાદીના 2 ભાગ કર્યા. એક ભાગ રાણી કૈકેયીને આપ્યો અને બાકીના જે ભાગ બચ્યો તેના પાછા 2 ભાગ કર્યા. તેમાંથી એક ભાગ કૈકેયીને આપ્યો અને બીજો કૌશલ્યાને આપ્યો. કૈકેયી અને કૌશલ્યાને રાણી સુમિત્રા ઉપર અગાધ પ્રેમ હતો, એટલે તે બંને પોતાનો તે ભાગ સુમિત્રાને આપ્યો. આથી 3 રાણીઓને ગર્ભ રહ્યા. પરમ પવિત્ર ચૈત્ર માસના શુક્લ પક્ષમાં મેષ સંક્રાંતિનો આરંભ થઈ ચૂકેલો. નોમની તિથિ હતી, પુનર્વસુ નક્ષત્ર હતું. ત્યારે ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીનો અવતાર થયો. આ નક્ષત્રના પ્રભાવથી જ્યોતિષીઓ એવું કહે છે કે પુનર્વસુમાં જન્મનાર મહાપ્રતાપી હોય, પણ તેને ઘરમાંથી વનમાં જવું પડે અને પાછા ઘેર આવવાનું થાય. ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીનો અવતાર થયો ત્યારે મધ્યાહન કાળ હતો, અભિજીત મુહૂર્ત હતું. કૌશલ્યા દેવી પાસે ભગવાન ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે પ્રકટ થયા. ભયે પ્રગટ કૃપાલા દીન દયાલા, કૌશલ્યા હિતકારી હરચિત મતહારી, મુનિ મનહારી અદ્ભુત રૂપ નિહારી, લોચન ઘનશ્યામા નિજ આયુધ ભુજચારી, ભૂષણ વનમાલા ભવન વિશાલા, શોભા સિંધુ ખરારી. બોલો શ્રી રામચંદ્રજી કી જય. આપ સર્વે વૈષ્ણવોને રામનવમીની ખૂબ ખૂબ મંગલ વધાય. હું કૃષ્ણ આવેશની આપ સર્વે વૈષ્ણવોનું આજના આ અલૌકિક સત્સંગમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આ રીતે કૌશલ્યા માતાએ 2 હાથ જોડીને શ્રી રામજીની સ્તુતિ કરી. તેમણે કહ્યું, હે પ્રભુ, તમારા એક રૂવાડામાં અનંત કોટી બ્રહ્માંડો વિકસી રહ્યા છે, એવા આપ મારા નાનકડા ગર્ભાશયમાં કેવી રીતે રહ્યા હશો? ભગવાને મંદ મંદ મુસ્કાન કર્યું. ભગવાનના મંદ મુસ્કાનમાં માયાનો નિવાસ હોય છે એવું દ્વિતીય સ્કંદમાં કહેવાઈ ગયું. પ્રભુનું મંદ હાસ્ય માતા કૌશલ્યાના હૃદયમાં માયાની અસર થઈ ગઈ. તેઓ કહેવા લાગ્યા, હે નાથ, આપના ચતુર્ભુજ સ્વરૂપથી હું આનું લાલન પાલન કેવી રીતે કરીશ? તમે મારા નાના પુત્ર બની જાઓ ને, નાનકડા પુત્ર બની જાઓ ને, મને આપની બાળ લીલા અતિ સુખદ બનશે. ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજી તરત જ નાના બાળક બની ગયા. તેઓ નાના બાળકની જેમ રડવા લાગ્યા. મથુરામાં કંસના કારાગારમાં શ્રી કૃષ્ણ બનશે પણ રડશે નહીં. આ મર્યાદા પુરુષોત્તમ બાળ સ્વરૂપે રડવા લાગ્યા.
આમ રામનવમીના દિવસે શ્રી રામજી પ્રગટ થયા, 10મે ભરતલાલ પ્રગટ થયા, એકાદશીએ શત્રુઘ્ન અને લક્ષ્મણજી પ્રગટ થયા. શત્રુઘ્ન અને લક્ષ્મણજી જોડકા ભાઈઓ છે. અયોધ્યામાં 4 ભાઈઓનો મોટો જન્મ મહોત્સવ ધામધૂમથી થયો. હવે આવા શ્રી રામચંદ્રજીનું દિવ્ય ચરિત્ર ગાગરમાં સાગર સ્વરૂપે આપણે રસ દર્શન કરવાના છીએ. આપ સર્વે વૈષ્ણવોને શ્રી રામનવમીની ખૂબ ખૂબ મંગલ વધાય. વંદો અવધ ગોકુલ ગામ ઇતિ રાજત જાનકી વર ઉતે શ્યામા શ્યામ. વાલા વૈષ્ણવો, જય શ્રી કૃષ્ણ. હું મોનાતુરી આપ સર્વે વૈષ્ણવોનું શ્રી રામનવમીની આ વધાઈના અલૌકિક સત્સંગમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે રામનવમીની જે વધાઈ લેવાના છીએ તેમાં બધાને ખૂબ જ આનંદ આવશે. એટલું સુંદર વર્ણન અહીં તુલસીદાસજીએ કરેલું છે. સાથે સાથે આપણે વાર્તા સંગતિ પણ લઈશું કે જેના કારણે સોને પે સુહાગા થાય. ખૂબ જ સુંદર વર્ણન અહીં કરેલું છે. એટલે શ્રી રામચંદ્રજી અને શ્રી કૃષ્ણચંદ્રની સામ્યતા દર્શાવી છે. બંનેની લીલાઓનું વર્ણન પણ કર્યું છે. અને તુલસીદાસજીને આપણા શ્રીનાથજી શ્રી રામચંદ્રજી સ્વરૂપે દર્શન આપે છે, તેનું પણ આપણે વર્ણન જોઈશું. અને સાથે સાથે આપણે 252 વૈષ્ણવમાં એક વાર્તા આવે છે કે જેમાં પતિ પત્ની છે, તેમાં પત્નીને શ્રીનાથજીમાં આસક્તિ છે અને એના પતિને શ્રી રામચંદ્રજીમાં આસક્તિ છે. તો પ્રભુ બંનેને જેનો જેવો ભાવ તેવા તેને દર્શન આપે છે. ખૂબ જ સુંદર વર્ણન છે અને પતિ પત્ની ખૂબ જ સુંદર સત્સંગ પણ કરે છે. તેનું રસ દર્શન આપણે કરવાના છીએ. તો ચાલો સૌ પ્રથમ વધાઈ શરૂ કરીએ. વંદો અવધ ગોકુલ ગામ ઇતિ રાજત જાનકી વર ઉતે શ્યામા શ્યામ. ઇતે સરયુ વહત નિર્મલ ઉતે યમુના નીર. હરત કલી વિષયુગલ મુરત જાન જનકી પીર. ઇતે શબરી સ્વર્ગ દીનો ચિત્રકૂટ બનાઈ. ઉતે કુબજા રૂપ દીનો ચંદન ચારુ ઘિસલાઈ. ઇત ખેવત સખા તારે બેઠી કે રઘુરાઈ. ઉતે કર નખ ભૂપ તારે કર ગહે યદુરાઈ. ઈતે સારંગ પાની સોહે લલિત લક્ષ્મણ ધીર. ઉતે મોરલી કર બિરાજે હલ ગહે બલવીર. ઇતે ગૌતમ ધરની કી ગત કીની રામ સુજાન. ઇતે ગૌતમ ધરની કી ગતિ કીની રામ સુજાન. ઉતે દ્રૌપદી લાજ રાખી દ્વારકાપતિ કાન. ધીર સાગર રામ મૂરત કરે ગીધ નિહાલ. ઉતે ગજ વૈકુંઠ પઠ્યો દોરી કે નંદલાલ. કબહુ બાબા નંદ કે ઘર જાત માખન ખાત. તનક ભોજન કરો વિલમો કહત કૌશલ્યા માત. ભક્ત હેત અવતાર લીને ધરી દઉં અવતાર. દાસ તુલસી શરણ આયે કો ઉતારે ભવપાર. હવે તેનું ભાવ દર્શન કરીએ. આ કીર્તનના રચયિતા તુલસીદાસજી છે. કૃષ્ણ અવતાર તથા રામ અવતારમાં જે તે લીલા કરીને શરણે આવેલા ભક્તોને પ્રભુએ તાર્યા છે, તેની સંગતિ કરી છે. આપ મર્યાદા ભક્ત હોવા છતાં આપને પુષ્ટિના દર્શન આ બંને અવતારમાં થયા છે. પણ આપની મર્યાદા દ્રષ્ટિ અનુસાર આ કીર્તનના શબ્દો છે. મંગલાચરણ કરતા અવધ, અયોધ્યા અને ગોકુલ ગામ બંનેને વંદન કરે છે. આપણે પણ વંદન કરીએ. અવધ રામજીની જેમ કાના માત્ર વગરનો સરળ છે, નગર છે, જ્યારે ગોકુલ
થોડાક વણાક વાળું નાનકડું ગામડું છે. અરે શ્રીનાથજી, અહીં એટલે શ્રી રામજી સંબંધે અને તેહી એટલે કૃષ્ણ સંબંધે સમજવાનું છે. અહીં જાનકી જેમને માત્ર ને વર એટલે કે શ્રેષ્ઠ ગણે છે તે બિરાજે છે અને ત્યાં શ્રી કૃષ્ણ શ્યામા શ્યામ યુગલ સ્વરૂપે બિરાજે છે. અહીં જાનકી વર કહેતા માત્ર રામજીનો ઉલ્લેખ છે. જાનકીજી વિશેષણ રૂપે છે, જ્યારે શ્યામા શ્યામ કહેતા બંનેને સમાનતા કરતા તરીકે બતાવ્યા છે. અહીં આ સરયુ નિર્મલ વહે છે તે તો શ્રી રામજીના ચરિત્ર અનુસાર નિર્મલ છે અને ત્યાં યમુનાના જળ છે. યમ દોષીને સજા કરનાર છે, પણ યમુના તેમાંથી છોડાવનાર છે. મર્યાદામાં શુદ્ધ સત્વ આવશ્યક છે. પુષ્ટિમાં દોષોને ભગવત કૃપા દૂર કરે છે. પરંતુ બંને મૂર્ત સ્વરૂપ રામચંદ્રજી અને કૃષ્ણચંદ્રજી કલિકાલના વિષ એટલે કે દોષોને હરવા વાળા છે. કેમ કે આપના ભક્તોની પીડાને આપ પોતાની પીડા જાણે છે. ભક્તો આપના પ્રાણ છે. વળી કલી કહેતા કાલિય નાગના વિષથી જે ગાયો અને ગોપો મૃત્યુ પામ્યા હતા તેમના દુઃખ ટાળવા આપે તેઓને જીવિત કર્યા અને કાલિય નાગને યમુનાના ધરામાંથી હટાવ્યું. આ પ્રકારે ગોકુલના જીવોનો દુઃખ કાયમી ટાળ્યું. શબરી પર રામજીએ જૂઠન બોરા રોગીને પોતે પુષ્ટિભાવ પ્રકટ કર્યો. પોતે ચિત્રકૂટમાં કુટી બનાવીને રહ્યા. રામના દર્શન અને સેવા તે શબરી માટે સ્વર્ગ. બાકી તો શબરીને મૃત્યુ પછી રામચરણ શરણ જ છે. જ્યારે આ બાજુ કુબજાએ પ્રભુની સેવાની તત્પરતા બતાવી તો તેની કુરૂપતા દૂર કરી અને તેને કામાસક્તિ હતી તેથી આધિભૌતિક રૂપનું દાન કર્યું. અહીં રઘુનાથજીએ કેવટની નાવમાં બિરાજીને તેને હૃદય સરસો ચાંપીને તેના દાસભાવને સખ્યમાં પલટીને સહજમાં કોઈ સાધન કર્યા વગર તાર્યો અને ત્યાં કૃષ્ણે જરાસંધની કેદમાં 20,800 રાજાઓ હતા તેમને યુધિષ્ઠિરના યજ્ઞ વિશે જરાસંધને હરાવી મરાવીને તાર્યા અને તે તો સહજ પોતાના કરના નખ સ્પર્શ માત્રથી તથા તેમને ભક્તિ આપે તાર્યા. નખ સ્પર્શથી તાર્યા અને ગ્રહ્યા હાથ પકડીને. રામચંદ્રજી આજાનબાહુ સારંગ પાણી છે, જેમના બંધુ લક્ષ્મણ અનુજ ધીરજવાન છે. તેથી તો વનના દુઃખ સહ્યા તો ત્યાં કૃષ્ણના ભુજમાં મુરલી બિરાજે છે અને બલવીરે હળનું આયુધ ધારણ કરનાર અધીર ક્રોધિત છે. કેમ કે સંકર્ષણ વ્યૂહનું કાર્ય જ અસુરનાશ છે. અહીંયા રામચંદ્રજીએ ગૌતમ પત્ની અહલ્યાનો ઉદ્ધાર કર્યો, શીલામાંથી નારી કરી. રામજીના માર્ગમાં આવનારનો ઉદ્ધાર અને ત્યાં કૃષ્ણે તો દ્રૌપદીના કાન નામના પોકાર માત્રથી દ્વારકાથી દોડીને હસ્તિનાપુર આવી ચીર પૂરીને લાજ રાખી છે. રામજી ધૈર્યના સાગર છે. તેમણે પક્ષીરાજ ગીધને ન્યાલ કરી દીધો છે. ઘણી કૃપા કરી ઉદ્ધાર્યો તો પેલી બાજુ નંદલાલ પ્રતિ પોકાર કરનાર ગજરાજ કે જેને મગરે પકડ્યો છે. ગજરાજે શરણાગતિ સ્વીકારીને આપે તેને વૈકુંઠ ગતિ આપી છે. આજ બાબા આનંદને ત્યાં જઈ માખણ ખાય છે તો પ્રભુ ક્યારેક કૌશલ્યાને ભોજન કરાવવા માટે કાલાવાલા કરાવે છે. આ બંને રામ અને કૃષ્ણના અવતાર ભક્તોના હિત માટે જ છે. તુલસીદાસજી પણ શરણે આવેલા છે. આ પ્રભુ શરણ આવેલાને પાર ઉતારનારા છે. બોલો સિયાવરે રામચંદ્ર કી જય. બોલો શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર કી જય. અત્યારે આપણે રામનવમીની આ વધાઈનું ભાવદર્શન કર્યું, પરંતુ હવે નંદાસજીની વાર્તામાં જે પ્રસંગ આવે છે કે તુલસીદાસજીએ ક્યારે આ પદનું રચના કરી અને તેમાં ઠાકોરજીએ કેવો સાનુભવ જતાવ્યો તે પ્રસંગ આપણે વાર્તા સંગતિ રૂપે લઈ રહ્યા છીએ. આખી વાર્તા ન લેતા નંદાસજીની વાર્તામાં પ્રસંગ 5મો. एक बार नंदास जी के बड़े भाई तुलसीदास जी काशी जी से
नंददास जी से मिलने आए। व्रज में आए। व्रज में आकर उन्होंने मथुरा में श्री यमुना जी के दर्शन किए। फिर नंददास जी का पता लगाकर श्री गिरिराज जी में जाकर नंददास जी से मिले। वहाँ तुलसीदास जी ने नंददास जी से अपने साथ गांव चलने का आग्रह किया और कहा, तुम्हारी रुचि हो तो तुम अयोध्या में रहना, मन चाहे तो काशी में रहना, पर्वत में रहने की इच्छा है तो चित्रकूट में रहना, वन में रहना का मन हो तो दंडकारण्य में रह जाना। वहाँ पर बड़े बड़े धाम श्री रामचंद्र जी ने पवित्र किए हैं। तब नंददास जी ने उत्तर देने के लिए एक पद गाया। जो गिरी रुचे तो बसो श्री गोवर्धन, गांव रुचे तो बसो नंदगांव, नगर रुचे तो बसो श्री मधुपुरी। शोभा सागर अति अभिराम, सरिता रुचे तो बसो श्री यमुना तट, सकल मनोरथ पूरण काम। नंददास कानन रुचे तो बसो भूमि श्री वृंदावन धाम। यह पद सुनकर तुलसीदास जी बोले, ऐसा कौन सा पाप है जो राम नाम से नष्ट नहीं हो सकता, अतः तुम श्री रामचंद्र जी का भजन करो। तब नंददास जी ने एक कीर्तन में उत्तर दिया। वह पद, कृष्ण नाम जपते श्रवण सुन्यो रे आले, भूली रे भवन हो तो बावरी भईरी। भर भर आवे नैना, चित हो न परे चैना, मुख हो न आवे बैना। तन की दशा कछु और रही रे, जेते कने मां धर्मा व्रत की नेरी में, बहुविध अंगो अंग भई। मैं तो श्रवण भईरी, नंददास प्रभु जाके श्रवण सुने। यह गति माधुरी मूर्ति केंदो कैसी दईरी। અહીં આપણે નંદદાસજીની અનન્યતા અને તુલસીદાસજીની અનન્યતા જોવાની છે કે સૌને સૌના સેવ્ય પ્રભુ પર કેટલી અનન્યતા છે, એ આપણે અહીંથી ગુણ લેવાનો છે। એટલે નંદદાસજી એ આ પદ ગાયું। પછી यह बात सुनकर तुलसीदास जी चुप रहे। जब नंददास जी श्रीनाथ जी के दर्शन करने गए तो तुलसीदास जी भी उनके पीछे पीछे चले गए। तुलसीदास जी ने श्री गोवर्धननाथ जी के दर्शन करके माथा नहीं नमाया। नंददास जी जान गए कि ये श्री रामचंद्र जी के सिवाय किसी के सामने मस्तक नहीं नमाते हैं। नंददास जी ने विचार किया कि इनको यहाँ और श्री गोकुल में श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराऊं तो ये श्री कृष्ण के प्रभाव को जान जाएंगे। तब नंददास जी ने श्री गोवर्धननाथ जी से विनती की। कहा कहूँ छवि आज की भले बिराजे नाथ, कहा कहूँ छवि आज की भले बिराजे नाथ। तुलसी मस्तक तब नमे धनुष बाण लेऊ हाथ। श्रीनाथ जी यह बात सुनकर श्री गोवर्धननाथ जी ने श्री गुसाई जी की कान यानी मर्यादा से विचार करके श्री रामचंद्र जी का रूप धारण कर तुलसीदास जी को दर्शन दिए। तब तुलसीदास जी ने गोवर्धननाथ जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। जब तुलसीदास जी दर्शन करके बाहर आए तो नंददास जी श्री गोकुल के लिए चल दिए। तुलसीदास जी भी उनके श्री गोकुल में आ गए। नंददास जी ने आकर श्री गुसाई जी के दर्शन किए और उनके सन्मुख साष्टांग दंडवत की। तुलसीदास जी ने भी श्री गुसाई जी को साष्टांग दंडवत की। फिर तुलसीदास जी ने नंददास जी से कहा, जैसे दर्शन तुमने श्री गोवर्धननाथ के वहाँ कराए थे ऐसे ही दर्शन यहाँ भी कराओ। नंददास जी ने श्री गुसाई जी से विनती की। ये मेरे भाई तुलसीदास जी हैं। ये श्री रामचंद्र जी के बिना अन्य किसी को मस्तक नहीं झुकाते हैं। श्री गुसाई जी ने तुलसीदास जी से कहा, तुलसीदास जी बैठो। वहाँ पर श्री गुसाई जी के 5वें पुत्र श्री रघुनाथ जी उपस्थित थे। उनका उन्हीं दिनों में विवाह हुआ था। श्री गुसाई जी ने श्री रघुनाथ जी से कहा, तुम्हारे सेवक आए हैं, इनको दर्शन दो। तब श्री रघुनाथ जी और श्री जानकी बहू जी ने उन्हें श्री राम जानकी के रूप में दर्शन दिए।
उनके साक्षात स्वरूप के दर्शन करके तुलसीदास जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने साष्टांग दंडवत किया। इसी क्रम में श्री द्वारकेश जी ने मूल पुरुष में गाया है, हेतु निज अभिधान प्रकटे तात आज्ञा मान के। तुलसीदास जी का मन बहुत प्रसन्न हुआ। उन्हें भी यह पद गाया, વરનો અવધ ગોકુલ ગામ। એટલે આપણે જે પદનું રસ દર્શન કર્યું તે જ પદ આ સમયે तुलसीदासजीએ गायेलू છે। यह पद गाकर तुलसीदास जी नंदास जी के पास से विदा होकर अपने देश काशी को चले गए। ये नंदास जी श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे जिनके कहने से श्री गोवर्धन नाथ जी को तथा श्री रघुनाथ जी को श्री रामचंद्र जी का स्वरूप धारण करके दर्शन देने पड़े थे। इनकी वार्ता कहाँ तक विस्तार करी जाए। एटले प्रभु भक्त मनोरथ पूरकाय नमः छे ए આપણે જાણીએ છીએ। ત્રિવિધ લીલા નામાવલીમાં પણ આ નામ આવે છે અને ભગવદ ગીતામાં પણ ભગવાને કહ્યું જ છે કે હું તો ભક્ત પરાધીન છું, એટલે ભક્તના મનોરથ પૂર્ણ કરવા વાળા છે। એટલે ભક્તે વિનંતી કરી અને પ્રભુએ સ્વીકારી। આ રીતે આ વાર્તા સંગતિ છે। હવે હજી એક વાર્તા આપણે લેવાના છીએ। ખૂબ જ સુંદર વાર્તા છે। સાચું કહું ને તો સવારથી 8 વાગ્યાથી 10:30 વાગ્યા સુધી વાર્તાનું નામ ગોતતા હતા। વાર્તા મોઢે ખબર હતી પરંતુ વાર્તાના નંબર નહોતા ખબર, તો પ્રભુ કૃપાથી પ્રાપ્ત થઈ છે। મારી દીકરીને કીધું તો એને ગોતી દીધી। ખૂબ સુંદર પ્રસંગ છે, માટે જરૂરથી રસ દર્શન કરીશું। 252 वैष्णव वार्ता 102। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक वैष्णव बनिया गुजरात में रहतो ताकि बेटी जाको रामानंदी सो ब्याह भयो। तिनकी वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश, ये बनिया की बेटी तामस भक्त है। लीला में इनको नाम कृष्णा अनुचरी है। सो ये पहले द्वारका लीला में तन्मध्या की सखी थी। उनते प्रकटी है, ताते उनके भाव रूप है। ये जा प्रकार व्रत लीला में प्राप्त भई सो आगे कही आए हैं। वार्ता प्रसंग 1। एक बनिया वैष्णव हतो, सो गुजरात में रहतो तो। श्री गुसाई जी को परम कृपा पात्र भगवदीय हतो। सो वाके घर बेटी जन्मी। सो एक समय श्री गुसाई जी द्वारका जी पधारे हैं। सो मार्ग में या वैष्णव के गांव में डेरा किए। तब यह वैष्णव अपनी बेटी को नाम सुनावे ल्याओ। ता समय यह बेटी 1.5 की हती। सो श्री गुसाई जी आप वा को प्रसन्नता पूर्वक नाम सुनायो, पाछे आज्ञा की। जो यह बेटी को सर्वात्म भाव सिद्ध होई गो। पाछी यह बेटी बड़ी भई। तब श्री भागवत सुनन लागी। पाछे वह वैष्णव ने एक जाति के लड़का सो या को ब्याह कियो। सो वह रामानंदी हतो। सो वह श्री रघुनाथ जी के स्वरूप में आसक्त हतो और या बहु को मन श्री कृष्ण की लीला में आसक्त भयो हतो। रात्रि दिन श्री कृष्ण की लीला को चिंतन करियो करे। सो केतेक दिन पाछे वह रामानंदी वैष्णव अपनी बहू को बुलावन आयो। तब वाके माता पिता ने अपनी बेटी विदा करी देनी। तब वे स्त्री पुरुष दो चले। सो मंजिल पे जाए उतरे। तब वा लड़कीनी ने रात्रि को विचार्यो, जो या को भगवत भाव कैसो है, सो मैं या को पूछी देखूं। तब वा लड़कीनी ने अपने पति से पूछ्यो, जो तुम्हारे श्री रघुनाथ जी कहाँ करत है। तब वा के पुरुष ने कही, जो हमारे श्री रघुनाथ जी तो राजधानी करत है। सो उनके पास श्री जानकी जी विराजत है। सो 2 जने राज करत है, लीला करत है। तब पुरुष अपनी स्त्री से पूछ्यो, जो तुम्हारे श्री कृष्णचंद्र जी कहाँ करत है। तब स्त्री ने अपने पुरुष से कही, जो हमारे श्री कृष्णचंद्र जी तो वेणुनाद करी के सब व्रज सुंदरीन को बुलाई के रास रमन उनसो करत है।
उनके संग मिली के सो वहाँ विमान पे चढ़ी चढ़ी के सब देवता देखन को आए हैं। सो ताकि वहाँ मंडप रचना भई है और गंधर्व गान करत है और ब्रज भक्तन अनेक भांति सो गान करत है। सो या भांति सो हमारे श्री ठाकुर जी सदैव लीला करत है। सो नित्य प्रति अहर्निश यही बात करत उन दोनों जने स्त्री पुरुष को प्रातः काल हो जाए। तब ये बात करत करत हास्य करत में एक दिन पुरुष ने कहियो, जो तुम्हारे श्री ठाकुर जी तो महाव्यभिचारी हैं, सो सदैव स्त्री को साथ ले रमन करत है। तब स्त्री ने अपने पुरुष को कहियो, जो तुम्हारे श्री रघुनाथ जी तो घर में निर्बल है, सो एक श्री जानकी जी को राखी सके नहीं। या प्रकार दोनों झगड़न लागे। सो दो उनको आरती भई। तब श्री ठाकुर जी ताही समय परम दयाल भक्त की आरती सही सके नहीं। ताते आप मध्य में प्रकट होय झगड़ो चुकायो। पाछे कही, जो मैं प्रसन्न भयो हूँ, ताते तुम कछु मांगो। तब इन दो जन ने कही, जो महाराजा धीराज हम तो यही मांगत है, जो तुम हम ऊपर प्रसन्न भय हो तो हमारो निर्वाह सदै यही बात करत होय, चाहते आपके दर्शन नित्य होए। तब श्री ठाकुर जी तो इनको यह वचन सुनी के खरे ही प्रसन्न भये। तब इन दोनों जन को जन्म यही बात करत गयो, पर इनको कछु संसार की स्फूर्ति न भई। संसार को जानियो ही नहीं, जो यह कहा है। तो भाव प्रकाश कहत है, या वार्ता में यह संदेह, जो स्त्री पुरुष दो ठाकुर जी की निंदा करे किए, दो स्वरूपन में भेद बुद्धि किए, तो श्री ठाकुर जी आप प्रकट वे दर्शन दिए, ताको कारण कहा। तहाँ कहत है, जो भक्ति मार्ग में को कैसो प्रकार सो अनन्य वे रहत है, तीन पर श्री ठाकुर जी या भांति कृपा करत है। काहे ते जो अनन्यता करी भक्त को तन्मयता होत है। सो अनन्यता ऐसो पदार्थ है, और भक्ति मार्ग में लीला भेद सो स्वरूप भेद है। ताते भक्त हैं, सो जा लीला को अधिकारी होय, ता लीला के स्वरूप में मगन वे, तब अनन्य होय। ताते ज्ञान मार्ग में भक्ति मार्ग विलक्षण है। ज्ञान मार्ग ते भक्ति मार्ग विलक्षण है। वार्ता प्रसंग 2। અહીં પણ બંનેની અનન્યતાની ઝાંખી આપણને થશે। वार्ता प्रसंग 2। और उनके घर श्री ठाकुर जी को श्रृंगार जब स्त्री करे, तब तो मोर मुकुट काचनी धोती उपरना वागा पाग फेंटा कुल्हे टीपारो मल्लकाच पिछोरा या प्रकार भांति भांति के श्रृंगार करे। तब ता इनको साक्षात श्री ठाकुर जी श्री कन्हैयालाल जी के प्रतिबिंब के दर्शन हुए। और जब उनको पुरुष श्री ठाकुर जी की सेवा श्रृंगार करे, तब इनको श्री रघुनाथ जी को साक्षात दर्शन होय। सो यही भांति सो उन दोनों जनन को सदैव अनुभव होय। परि वे जो कार्य करे सो स्नेह संयुक्त करे। यही प्रकार उनके जन्म संपूर्ण बीते। उन जानियो नहीं जो यह संसार में और कछु है। ताते उन दोनों जनन को श्री ठाकुर जी ऐसो अनुग्रह किए, ताते वे दो ऐसे भगवदीय कृपा पात्र हते। दो उनको सर्वात्म भाव सिद्ध भयो हतो। भाव प्रकाश या वार्ता में यह संदेह है, जो स्त्री पुरुष तो स्त्री तो पुष्टि मार्गीय हती, सो उन मर्यादा स्वरूप को श्रृंगार क्यों कियो। तहाँ कहत है, जो स्त्री में स्नेह प्रकार करी सर्वात्म भाव सिद्ध भयो है, ताते उनके भाव ते वा स्वरूप में पुष्टि को आविर्भाव होत है। रसात्मक प्रकार ते ठाकुर अनुभव जतावत है। सो ऐसो सर्वात्म भाव सिद्ध होय, तब पुष्टि मर्यादा बुद्धि रहत नहीं, एक रस रूप भाव प्रकट होत है। सर्वत्र भावात्मा को ही अनुभव होत है। सो यह भक्ति मार्ग ऐसो विलक्षण है। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु चतुश्लोकी में कहत है। सो श्लोक, यदि श्री गोकुलाधीशो द्रुतः सर्वात्मना हृदि ततः किम परम ब्रूहि लौकिकेर वैदिकेर रपि। ताते जाने अपने हृदय में सर्वात्म भाव करी श्री गोकुलाधीश जी को धारण किए, ताको लौकिक वैदिक ते कहा। सो यह भाव सर्वोत्तम जाननो। सो यह वैष्णव की दरिकिनी श्री गुसाई जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय हती। ताते इनकी वार्ता को पार नहीं।
सो कहाँ ताई कहिए। वाला वैष्णवो, जय श्री कृष्ण। आप सर्वे वैष्णवोने श्री रामनवमीनी खूब खूब મંગલ વધાઈ। આજના ઉત્સવની ખૂબ ખૂબ મંગલ વધાઈ। આજે આપણે એક અનેરો સત્સંગ કરવાના છીએ રામનવમીના ઉત્સવ પર। મર્યાદા પુરુષોત્તમ શ્રી રામચંદ્રજી અને પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ શ્રી વલ્લભ વચ્ચેનો સંવાદ આપણે જોવાના છીએ અને સાથે સાથે રામનવમીની વધાઈમાં શ્રી રામચંદ્રજી અને શ્રી કૃષ્ણચંદ્રની સામ્યતા દર્શાવી છે તુલસીદાસજીએ, તેનું રસ દર્શન કરીશું અને સાથે સાથે પૂર્ણ પુરુષોત્તમના હાસ્ય અવતાર એવા શ્રી રામચંદ્રજી છે અને હાસ્ય અવતાર એવા શ્રી વલ્લભ છે, તેનું પણ સુંદર ચરિત્ર રસ દર્શન કરીશું। બેઠક ચરિત્રમાંથી જોઈશું ચિત્રકૂટ પર્વત, અયોધ્યા। આજે આપણે બધે જવાના છીએ, બધે યાત્રા કરીશું અને ફરી પાછા ઘરે આવી જઈશું। વાલા વૈષ્ણવો, જય શ્રી કૃષ્ણ। હું મન આતુરી આપ સર્વે વૈષ્ણવોનું રામનવમીના આ અલૌકિક સત્સંગમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। શ્રી રામચંદ્રજીના દિવ્ય ચરિત્રનું રસ દર્શન આપણે કૃષ્ણ આવેશની ચેનલમાં કર્યું છે અને અગાઉ આ મન આતુરી ચેનલમાં દશેરાના ઉત્સવ પણ ખૂબ જ વિસ્તારથી લીધેલું છે, માટે નવરાત્રીની પ્લેલિસ્ટ જોશો તો આપને એ ચરિત્ર જોવા મળશે કે જેમાં શ્રી રામચંદ્રજીએ કરેલા 4 પુષ્ટિ કાર્યોનું રસ દર્શન કરેલું છે અને સાથે સાથે શ્રી ગિરધરલાલજીના 120 વચનામૃતમાંથી પણ લીધેલું છે કે જેમાં શ્રી રામચંદ્રજીનું ચરિત્ર પ્રગટ કરવામાં આવ્યું છે। તો ચાલો હવે આજે આપણે એક અનેરો જ આનંદ લઈએ। સૌપ્રથમ આપણે બેઠક ચરિત્રમાંથી લઈ રહ્યા છીએ। સૌપ્રથમ કાલિંદી બેટીજીના યુગલ ચરણારવિંદમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ, કારણ કે બેઠક ચરિત્રના એમના વચનામૃત મેં શ્રવણ કર્યા એ પછી મને ઘણા બધા ખુલાસા બેઠક ચરિત્ર વિશે પ્રાપ્ત થયા કે કઈ રીતે વાંચન કરવું જોઈએ અને તેમાં શું કહેવા માંગતા હોય તેનો આપણે વિચાર કરવો જોઈએ। બેઠક ચરિત્રમાં ઘણી જગ્યાએ શ્રી વલ્લભ પોતાનો પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ પ્રગટ કરે છે, ક્યાંક પ્રસિદ્ધ પુરુષોત્તમ પ્રગટ કરે છે, ક્યાંક પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કરે છે અને ક્યાંક વિભુ સ્વરૂપ પ્રગટ કરે છે। આમ દરેક બેઠક ચરિત્રમાં અલગ અલગ સ્વરૂપ શ્રી મહાપ્રભુજીએ પ્રકટ કર્યું છે। આવા અલગ રૂપમાં આપણે ક્યારે પણ વાંચતા હોઈએ તો એટલું ઊંડાણપૂર્વક વિચારતા હોતા નથી, પરંતુ એ શ્રવણ કર્યા પછી હવે આપણે વાંચન કરીએ ને તો એમાં કહેલા મર્મને આપણે સરળતાથી સમજી શકીએ। એટલે એકદમ ધ્યાનપૂર્વક આપણે પણ અયોધ્યા પહોંચી જઈએ અને આ રસ દર્શન કરીએ। એક સમય શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુ અયોધ્યા પધારે, तब दामोदरदास हरसानी, कृष्णदास मेघन, प्रभुदास चलोटा, क्षत्रिय और 5-7 वैष्णव आपके साथ थे। आप सरयू के बाग में उतरे थे। वहाँ श्री रघुनाथ जी आपसे मिलने पधारे थे। रघुनाथ जी એટલે શ્રી રામચંદ્રજી आपसे मिलने पधारे। उस समय श्री जानकी जी, लक्ष्मण जी तथा हनुमान जी ये चारों साथ थे। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने तत्काल उठकर श्री रघुनाथ जी से कहा, श्री मर्यादा पुरुषोत्तमाय नमः। આપણે પણ બોલીએ, श्री मर्यादा पुरुषोत्तमाय नमः। तब श्री आचार्य जी का सम्मान श्री रघुनाथ जी ने भली भांति से किया और जो कुछ श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कहा उसको श्री रघुनाथ जी ही समझे और कोई नहीं समझ पाया। इससे श्री हनुमान जी को बहुत बुरा लगा। इनने मेरे स्वामी श्री रघुनाथ जी से श्री मर्यादा पुरुषोत्तमाय नमः ऐसा क्यों कहा और दंडोत प्रणाम तो किया नहीं। यह बात श्री हनुमान जी के मन में किस लिए आई? कारण कि श्री आचार्य जी के स्वरूप का श्री हनुमान जी को ज्ञान नहीं था।
वहाँ कोई शंका करे कि श्री हनुमान जी तो श्री रघुनाथ जी के अत्यंत कृपा पात्र हैं, इनको श्री आचार्य जी के स्वरूप का ज्ञान नहीं था, यह कैसे संभव है? उसका हेतु श्री गुसाई जी ने श्री सर्वोत्तम स्तोत्र में कहा है, सर्वाज्ञात लीलोति मोहनाय नमः। श्री आचार्य जी की लीला अत्यंत गोप्य है, जिसको आप कृपा करके बतावे वही जान सकता है। इसलिए भगवदियों ने गाया है, जो लो हरि अपन पो न जनावे, तो लो सकल सिद्धांत सुमरन बल चढ़े सुने नहीं आवे। श्री वल्लभाख्यान में गोपाल दास जी ने भी गाया है, नित्य लीला नित्य नौतन श्रुति न पामे पार। वहाँ और भी गाया है, गाय श्रुति गुण रूप अहर्निश धरी ध्यान विचार, आनंद रूप अनूप सौंदर पामे नहीं कोई पार। और वेद भी ऐसे ही कहते हैं कि श्री आचार्य जी महाप्रभु के स्वरूप का कोई पार नहीं पा सकता है। तो इस स्वरूप को श्री हनुमान जी क्या जानेंगे? इसी कारण उनको ईर्ष्या हुई। उस समय श्री रघुनाथ जी ने श्री हनुमान जी के अंतःकरण को जानकर इनके मन में दोष आया है, यह तो मेरा सेवक है, इसीलिए श्री रघुनाथ जी ने श्री हनुमान जी को देखकर समाधान करने के लिए यह उपाय किया। आपने हनुमान जी को आज्ञा की कि तुम श्री आचार्य जी के पास जाकर देखाओ वे कहाँ विराज रहे हैं। उस समय श्री सरयू गंगा जी के तीर ऊपर स्नान करके श्री आचार्य जी महाप्रभु विराजे हुए थे। उनके पास भगवदीय बैठे थे और रसोई का सामान सिद्ध कर रहे थे। उसी समय हनुमान जी श्री आचार्य जी महाप्रभु के निकट आए। तब श्री आचार्य जी ने दर्शन हनुमान जी को श्री रघुनाथ जी के रूप में दिए। दर्शन करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर श्री हनुमान जी खड़े हुए। श्री आचार्य जी ने श्री मुख से आज्ञा की, हनुमान जी आओ, तुम श्री रघुनाथ जी के दर्शन करो। तब हनुमान जी के मन में संदेह हुआ कि श्री आचार्य जी ने श्री रघुनाथ जी का स्वरूप कैसे धारण कर लिया। ऐसे मन में सोचते हुए श्री आचार्य जी महाप्रभु को दंडवत करके हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास मंदिर में आए। तब श्री रघुनाथ जी ने श्री आचार्य जी महाप्रभु का समाचार पूछा कि हनुमान जी, तुम श्री आचार्य जी के दर्शन करके आते हो? हनुमान जी ने प्रार्थना की, महाराज दर्शन करके आया, परंतु श्री आचार्य जी तो साक्षात आपका स्वरूप धरकर विराजे हुए थे। तब रघुनाथ जी ने मुस्कुराकर हनुमान जी से कहा, इनमें इतनी सामर्थ्य है कि वे मेरे स्वरूप को धारण कर सकते हैं। हम में श्री आचार्य जी का स्वरूप धरने का सामर्थ्य नहीं है। इसका कारण कहा है, ધ્યાન આપજો, અહીં કોઈ પણ મનમાં અભાવ લાવવાનો નથી, અહીં ખુલાસો પણ કર્યો છે। इसका कारण यह है कि श्री रघुनाथ जी से श्री आचार्य जी महाप्रभु का स्वरूप नहीं धर सकते हैं। उनका हेतु यह है कि द्वितीय स्कंद श्री भागवत की श्री सुबोधिनी जी में जहाँ 24 अवतार का श्री आचार्य जी महाप्रभु ने निर्णय किया है, वहाँ सब अवतारों का स्वरूप लिखा है। कोई अवतार अंश का है और कोई कला का है, आभरण का है, कोई वस्त्र का है, और श्री रघुनाथ जी तो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम हास्य का स्वरूप है। इसीलिए श्री आचार्य जी महाप्रभु का स्वरूप है। श्री गुसाई जी ने सर्वोत्तम में कहा है, श्री कृष्णास्यम, कि साक्षात श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम में मुखारविंद का स्वरूप है। जैसे श्री कृष्ण के मुखारविंद से हास्य प्रकट होता है, परंतु हास्य में से मुखारविंद प्रकट नहीं होता है। इसीलिए श्री आचार्य जी महाप्रभु तो श्री रामचंद्र जी का स्वरूप धर लेते हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी से श्री आचार्य जी का स्वरूप नहीं धरा जा सकता, क्योंकि वे वाग्देश हैं और वाणी भी मुख में रहती है और सर्व प्रकार का भोग करता है। इसीलिए भगवदीय विष्णुदास ने गाया है, वंदे हंत विमल हुता शमसीत समीप दुर्जन तापक,
अनुभव उभय एक गुण भास अखिल धरा पद परम पूत कृत व्रज यमुना विहरत रुचिरासम। इसीलिए श्री आचार्य जी का स्वरूप अति अगाध है, इसको श्री रामचंद्र जी जानते हैं, और जो परम कृपा पात्र देवी जीव है उनको आप बताते हैं, और सब लीला सहित साक्षात श्री गोवर्धन नाथ जी का दर्शन करते हैं। श्री आचार्य जी ने श्री रघुनाथ जी का स्वरूप श्री हनुमान जी का अनन्य व्रत पालने को लिया था। इस रीति से श्री हनुमान जी का संदेह निवृत्त किया। श्री ગુસાઈજીએ પણ શ્રી મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપને વર્ણન કરતો એક તત્વચિંતન નામનો ગ્રંથ પણ રચ્યો છે। એમાં પણ શ્રી મહાપ્રભુજીનું અગાધ સ્વરૂપનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે। જો કે એ પુસ્તક મારી પાસે બિરાજતું નથી અને હાલ પ્રાપ્ય પણ નથી, પરંતુ કાલિંદી બેટીજીના શિક્ષાપત્રના વચનામૃતમાં એમની સંગતિ આવતી હોય છે એટલે થોડી ઘણી ખબર છે। પછી આગળ પ્રસંગ કહે છે कि श्री आचार्य जी महाप्रभु ने अयोध्या में पारायण किया, तब हनुमान जी ने भी आकर आपसे प्रार्थना की कि महाराज मेरे को आज्ञा हो तो मैं भी आपकी कथा सुनने को आऊं। तब आपने कहा कि तुम तो नग्न रहते हो, इसलिए सभा में कैसे बैठोगे, अपराध पड़ेगा। तब हनुमान जी ने प्रार्थना की, मैं तो आपके सामने बैठकर सुनूंगा, इसीलिए आप मेरे बैठने के लिए एक स्थान पर पर्दनी धरवा देना, मैं उसको पहनकर कथा सुनूंगा। तब वहाँ श्री आचार्य जी महाप्रभु पोथी खोलते, तब एक पर्दनी अपने सन्मुख धरते। यह पर्दनी पहनकर श्री हनुमान जी कथा सुनते। वहाँ एक पंडित श्री आचार्य जी से बात करने के लिए आया। उस पंडित ने श्री आचार्य जी से कहा कि आप कृष्ण भक्ति करते हो या श्री रघुनाथ जी की भक्ति करते हो। आपने उस पंडित से कहा हम तो दोनों के भक्त हैं। यह तो हमारी ननिहाल है। श्री लक्ष्मण भट्ट का यहाँ ब्याह हुआ। श्री कृष्ण और लक्ष्मण का ब्याह भी अयोध्या में हुआ, इसीलिए हमारे श्री ठाकुर जी का यह ससुराल है। उस दिन से अयोध्या भी हमारी है। वह बात सुनकर वह पंडित चुप हो गया। श्री आचार्य जी महाप्रभु अपने मार्ग का पक्षपात नहीं करते हैं। पीछे श्री आचार्य जी चित्रकूट पधारे। वहाँ पर वृद्ध ब्राह्मण का वेश किया हनुमान जी के साथ संभाषण हुआ। वहाँ कांतानाथ पर्वत की सीमा अति रमणीय देख मन लग गया, इसीलिए आप 1 मास तक वहाँ बिराजे और वाल्मीकि रामायण का पारायण किया। पीछे हनुमान जी ने श्री आचार्य जी को कांतानाथ पर्वत पर पधराया। वहाँ साक्षात श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए। वहाँ फिर श्री मर्यादा पुरुषोत्तमाय नमः ऐसा कहकर श्री आचार्य जी ने प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हम भी हमारे अंश से आपके घर प्रकट होंगे। ध्यान आप जो श्री रामचंद्र जी ने श्री महाप्रभु जी से कहा कि हम भी आपके यहाँ आपके अंश से आपके घर प्रकट होंगे। पीछे श्री गुसाई जी के पंचम लाल जी श्री रघुनाथ जी प्रकट हुए। उनकी बहू जी का नाम जानकी जी रखा था। यह सुनकर महाभक्त श्री तुलसीदास जी ने गोकुल आकर अनुभव किया तथा वहाँ एक पद गाया, बरनो अवध गोकुल गाम, महासरयू यहाँ यमुना दो एके ठाव। यहाँ श्री आचार्य जी की 2 प्रदक्षिणा पूरी हुई। पीछे अयोध्या से आप नैमिषारण्य पधारे। वहाँ 3 दिन विराज कर पारायण की। यहाँ ज्ञानानंद पंडित के विख्यात पंडित थे। वाद विवाद हुआ। આ રીતે બેઠક ચરિત્રમાં ખૂબ જ સુંદર રીતે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં શ્રી રામચંદ્રજી અને શ્રી વલ્લભ વચ્ચેનો સંવાદ આપણે જોઈ શકીએ છીએ। ચિત્રકૂટ પર્વત પર હવે આપણે ચિત્રકૂટ પર્વતનું બેઠક ચરિત્ર જરાક જોઈ લઈએ એટલે આપણે ખબર પડે કે चित्रकूट पर्वत पर श्री महाप्रभु जी की बैठक है। यह बैठक कांतानाथ पर्वत के समीप है। यहाँ
वहाँ श्री रामचंद्र जी ने चातुर्मास किया था और श्री आचार्य जी ने भागवत का पारायण किया तथा 16 दिन वाल्मीकि रामायण का पाठ किया। उस समय श्री हनुमान जी एक पैर पर खड़े रहे एवं श्री आचार्य जी महाप्रभु से कथा श्रवण की। आपने श्री हनुमान जी को आज्ञा की कि तुम बैठकर कथा सुना श्रवण करो। श्री हनुमान जी ने कहा कि मेरे तो यही संकल्प है। श्री आचार्य जी ने आज्ञा की कि यहाँ जो कांतानाथ पर्वत है वह श्री गिरिराज जी का भाई है, इसलिए हमको इनके ऊपर पांव नहीं धरना है। उस समय कांतानाथ पर्वत ने विचार किया कि मेरे ऊपर श्री आचार्य जी पधारे तो अच्छा। तब एक ब्राह्मण का स्वरूप धरकर कांतानाथ पर्वत श्री आचार्य जी के पास आए, आकर के प्रार्थना की, महाराज श्री जानकी जी और श्री रामचंद्र जी मेरे हृदय शिखर पर विराज रहे हैं। उनने आज्ञा की है कि तुम श्री आचार्य जी महाप्रभु जी से जाकर कहो कि हमको भूख लगी है, कुछ सामग्री लेकर पधारो। उस समय श्री आचार्य जी श्री ठाकुर जी के भोग धरकर विराजे थे। तब दामोदर दास से कहा कि दामोदर दास से कहा श्रीनाथ जी केला की फली संवारो, पके पके केला की हर फली संवार के दामोदर दास से सिद्ध की। दामोदर दास ने सिद्ध की, इसमें मिश्री तथा इलायची डालकर गुलाब जल पधराया। कृष्णदास मेघर ने प्रार्थना की, महाराज गुलाब जल तो खासा श्री ठाकुर जी का है। उस समय श्री आचार्य जी मुस्कुराकर चुप रहे। पीछे आज्ञा की कि श्री रामचंद्र जी मर्यादा आदि पुरुष हैं, इसलिए कुछ चिंता नहीं है। उसके पीछे आपने एक कारिका कही, सेतु बंधन मात्रेकम चरितम हरि सम्मतम दोष भावाय नारीणाम लंका स्थानम निरूपितम। इसके पश्चात कांतानाथ पर्वत के शिखर पर आप पधारे। वहाँ आपने देखा तो एक रत्नशिला के ऊपर श्री रामचंद्र जी और श्री जानकी जी विराज रहे हैं और श्री लक्ष्मण जी शेष रूप होकर के छाया कर रहे हैं तथा हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हैं। वहाँ आप पधारे। उस समय श्री रामचंद्र जी श्री आचार्य जी से मिले, हाथ पकड़कर रत्नशिला पर बैठाए। श्री आचार्य जी महाप्रभु ने वह सामग्री आगे धरी, उसको दोनों स्वरूपों ने आरोगी। उसमें से प्रसाद श्री लक्ष्मण जी तथा श्री हनुमान जी को दिया। इसके पश्चात श्री आचार्य जी महाप्रभु और श्री रामचंद्र जी ने एक मुहूर्त तक वार्ता की। उस समय बहुत आनंद हुआ। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मेरे को आपके हाथ से आरोगना था, इसीलिए तुमको बुलाया। इसके बाद श्री आचार्य जी आज्ञा लेकर नीचे अपनी बैठक में पधारे। यह चरित्र श्री आचार्य जी महाप्रभु ने चित्रकूट की बैठक में प्रकट किया। અને તેના પછી અયોધ્યાનું બેઠક ચરિત્ર અયોધ્યા में सरयू के तीर पर गुसाई जी घाट पर श्री आचार्य जी महाप्रभु की बैठक है, वहाँ आप विराजे थे। पाछे एक समय आप अयोध्या जी में किसी स्थल के दर्शन करने के लिए पधारे थे। उस समय उस स्थल पर वाल्मीकि रामायण हो रही थी। वहाँ श्री हनुमान जी कथा श्रवण कर रहे थे। तब हनुमान जी ने कहा कि आप कृष्ण उपासक होकर श्री रामचंद्र जी की पुरी में पधारे हो। उस समय श्री आचार्य जी ने कहा कि हम तो अपने श्री ठाकुर जी की ससुराल जानकर आए हैं। श्री आचार्य जी ने कहा कि तुम नग्न होकर कथा सुनते हो, इसलिए लंगोटी लगाकर कथा सुनो तो अच्छा। उसी दिन से जहाँ रामायण होती है वहाँ आप एक वस्त्र बिछाते हैं। इसके बाद श्री हनुमान जी ने कहा कि आपने अयोध्या को श्री कृष्ण के ससुराल कैसे बताया, यह कहो। तब आपने कहा कि पूर्व में अयोध्या का राजा अग्निजीत था, उसकी बेटी श्री सत्या जी थी। वह श्री कृष्ण को ब्याही थी। तब 7 बैलों को ना था, तब अग्निजीत ने श्री सत्या जी से ब्याह किया, इस कारण ससुराल कहा। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी बैठक में श्री आचार्य जी महाप्रभु से मिलने के लिए पधारे। श्री आचार्य जी ने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तमाय नमः। यह सुनकर श्री हनुमान जी को बड़ा संदेह हुआ
उनको उसको अंतःकरण में ही रखा, किसी से कुछ भी नहीं कहा। श्री रामचंद्र जी ने अपने महल में पधारे, तब श्री हनुमान जी का संदेश जानकर श्री रामचंद्र जी ने उनको आचार्य जी के पास सामग्री देकर कहा, यह आचार्य जी को दे आओ। तब हनुमान जी वहां से चले। वे क्या देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी का स्वरूप धरकर श्री आचार्य जी महाप्रभु बैठे हैं। श्री हनुमान जी ने दंडवत की और वह सामग्री आगे धरकर पीछे श्री हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आकर सर्व वृतांत कहा। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ये मेरा स्वरूप है, ये धर लेते हैं, परंतु मैं उनका स्वरूप नहीं धारण कर सकता हूँ। इसका आशय यह है कि श्री रामचंद्र जी तो श्री पुरुषोत्तम के हास्य अवतार है। श्री सुबोधिनी जी द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय में आपने कहा है कि हास्य तो श्री मुख से ही प्रकट होता है। श्री आचार्य जी तो पूर्ण पुरुषोत्तम के मुखारविंद की अधिष्ठाता अलौकिक आनंद समय की अग्नि रूप है, यह निश्चित हुआ। यह चरित्र श्री आचार्य जी महाप्रभु ने अयोध्या की बैठक में प्रकट किया। आ रीते આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે શ્રી રામચંદ્રજી અને શ્રી મહાપ્રભુજી વચ્ચેનો સંવાદ કેટલો સુંદર છે। તેમાં રહેલા ભાવને આપણે પણ આપણા આત્મપટલ પર ધારણ કરીએ। અને શ્રી વલ્લભનું ચરિત્ર પણ એવું છે કે રામચંદ્રજીએ જે લીલા કરેલી છે એ બધી જ લીલા આપણા શ્રી વલ્લભે પણ કરેલી છે, એવું પણ મેં ક્યાંક વાંચ્યું હતું। જો મને ગોતું છું મળી જશે ને તો આપણે આવતા સત્સંગમાં તેનું રસ દર્શન જરૂરથી કરીશું। આજનો આ સત્સંગ શ્રીનાથજી, શ્રી યમુનાજી અને શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરું છું। આપને દિવ્ય ચરિત્ર જોવું હોય, રસ દર્શન કરવું હોય તો નવરાત્રી પ્લેલિસ્ટમાં છે, હું યાદ કરીને કોમ્યુનિટી પોસ્ટમાં તો મૂકી દઈશ। શ્રી રામચંદ્રજીનું દિવ્ય ચરિત્ર, શ્રી રામચંદ્રજીએ કરેલા 4 પુષ્ટિ કાર્યો અને સાથે સાથે શ્રી વલ્લભ અને શ્રી રામચંદ્રજીના ચરિત્રની સામ્યતા, આ બધા જ વિડીયો અગાઉ મૂકેલા છે, કોમ્યુનિટી પોસ્ટમાં જરૂરથી મૂકીશ। જય શ્રી કૃષ્ણ। બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ की जय, શ્રી ગોવર્ધન નાથ की જય। આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં 4 જયંતી મનાવવામાં આવે છે। શ્રી રામચંદ્રજીએ પણ પુષ્ટિના 4 કાર્યો કરેલા છે, તે અગાઉ આપણે રસ દર્શન કર્યું છે। અત્યારે આપણે શ્રી રામચંદ્રજીનું દિવ્ય ચરિત્ર જોઈએ। સંસ્કૃત મહાકાવ્ય રામાયણનું મુખ્ય પાત્ર એટલે શ્રી રામચંદ્રજી। સરયુ તટસ્થ અયોધ્યાના ઇક્ષ્વાકુ વંશીય રાજા દશરથ અને મહારાણી કૌશલ્યાના જ્યેષ્ઠ પુત્ર મહામાનવ મર્યાદા પુરુષોત્તમ રઘુનાથ, રઘુપતિ, રાઘવ એ જ આત્મારામ, અંતર્યામી, પરમાત્મા, મહાતેજસ્વી અને સત્પરાક્રમી, ગાંધીજીને પ્રિય ધૂન રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ પતિત પાવન સીતારામ અને સ્વામી રામદાસની પ્રસિદ્ધ ધૂન શ્રી રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય જય રામ એમને ઉદ્દેશીને જ ગાવામાં આવી છે। એમના 3 વ્રત હતા, એક વચન, એક બાણ અને એક પત્ની વ્રત। શ્રી કૃષ્ણ 10 અવતારમાંના 8મા અવતાર ગણાય છે, તો શ્રી રામચંદ્રજી 7મા અવતાર। પહેલા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તો આ મર્યાદા પુરુષોત્તમ। એમનું ચરિત્ર આદિકાવ્ય રામાયણમાં તેમના સમકાલીન આદિકવિ મહર્ષિ વાલ્મીકીએ પ્રથમવાર આલેખ્યું અને પછી તો સંસ્કૃત અને અન્ય ભાષાઓમાં પણ કેટલાય રામાયણો રચાયા। એ જ રીતે તેમની મૂળ કથા પણ ઘણી વિકાસ પામી। આપણે બધા રામાયણની સિરિયલ ટીવીમાં જોઈએ જ છીએ અને હમણાં કોરોના કાળમાં તો
ઘરના બધા સભ્યોએ આ આનંદ લીધેલો જ છે. એટલે એ સિરિયલ દ્વારા પણ આપણે ઘણી બધી ખબર પડે છે. મહામના દશરથ રાજાના 4 પુત્રો, મહારાણી કૌશલ્યાના શ્રી રામ કે શ્રી રામચંદ્રજી, કૈકેયીના ભરત અને સુમિત્રાના લક્ષ્મણ શત્રુઘ્ન. રામ લક્ષ્મણ અને ભરત શત્રુઘ્નની જોડી વિદ્યાભ્યાસ પૂરો થયા પછી રામ સ્વયજ્ઞને રાક્ષસોથી રક્ષવા વિશ્વામિત્ર ઋષિ રામ લક્ષ્મણને લઈ ગયા. માર્ગમાં ભૂખ, તરસ, થાક, રોગ નિવારક, બલા, અતિબલા વિદ્યાઓ શ્રી રામને આપી. કામવનમાં ભયંકર રાક્ષસી તાડકાનો વધ કરી તથા સિદ્ધાશ્રમે સુબાહુને હણી અને મરીચને યોજનો દૂર દરિયા કાંઠે ફેંકી શ્રી રામે પોતાના પરાક્રમનો પરિચય આપ્યો. ઋષિ મંડળી સાથે મિથિલા જતા માર્ગમાં પતિ શાપથી એકાંતવાસમાં નિશ્રેષ્ઠ પડેલી મહર્ષિ ગૌતમની પત્ની અહલ્યાને શાપ મુક્ત કરી. એ પણ પુષ્ટિ કાર્ય છે. મિથિલા નરેશ જનકની ખેતર ખેડતા મળેલી પુત્રી સીતાને પરશુરામના શિવ ધનુષની પણ ચડાવીને જીતવા છતાં પિતૃ સંમતિ વિના તેને સ્વીકારવાની ના પાડી. પોતાની વિનીતતાના દર્શન કરાવ્યા. પણ ચડાવતા પોતાનું ધનુષ રામથી ભાંગતા ધુઆ પુઆ થઈ અયોધ્યાના માર્ગમાં ધસી આવેલા ભગવાન પરશુરામના વિષ્ણુ ધનુષ પર સરળતાથી બાણ ચડાવી તેમનો અહંકાર ઉતારી તેમની ઈચ્છા અનુસાર તપ ફલિત લોકને પોતાના તે બાણ વડે હણી નિસ્તેજ કરીને શ્રી રામે પોતાના લોકોત્તર પ્રભાવની પ્રતીતિ કરાવી. મહાન રાજા પાસે અપરમાં કૈકેયીએ ભરતને રાજ્ય અને રામને 14 વર્ષના વનવાસના વરદાન માંગતા પિતૃવચન પાલન તત્પર યુવા શ્રી રામ તરત જ વન સંચર્યા. સીતા લક્ષ્મણ સાથે ગયા. પાછળ આવેલા પ્રજાજનોને ઊંઘતા છોડીને આગળ જતા રહ્યા અને મિત્ર નિષાદરાજ ગુહની મદદથી ગંગા ઓળંગી ભારદ્વાજ ઋષિની સૂચનાથી ચિત્રકૂટ પર રહ્યા. અમારી બીજી ચેનલ મન આતુરીમાં આપણે આ ચિત્રકૂટ પર્વત પરનું જે દિવ્ય ચરિત્ર છે શ્રી રામચંદ્રજી અને શ્રી વલ્લભ વચ્ચેનો સંવાદ તેનું રસદર્શન કરવાના છીએ. પછી આગળ કહે છે કે પિતા તો પુત્ર વિયોગે મૃત્યુ પામ્યા, પરંતુ ભરત મોટા ભાઈને પાછા લાવવા વનમાં ગયા. ત્યારે શ્રી રામ વચન પાલનમાં દ્રઢ રહ્યા અને તેમને પણ પિતૃવચન નહીં ઉથાપવા સમજાવ્યા. તેમની પાદુકાઓ લઈ ભરત પાછા ફર્યા. ત્યાંથી દક્ષિણે દંડકારણ્યમાં 10 વર્ષ ઋષિ આશ્રમોમાં ફર્યા. પછી ગોદાવરી તટે પંચવટીમાં 3 સ્થિર થયા. ત્યાં શ્રી રામ પર મોહી પડ્યાનો ડોળ કરતી લંકેશ રાવણની બહેન શૂર્પણખાને વિનોદપૂર્વક પત્ની વિનાના અનુજ પાસે મોકલી અને લક્ષ્મણે ફરી રામ તરફ ખીજમાં સીતા પર હુમલો કરવા આવતી તેના નાક કાન લક્ષ્મણે રામના ઈશારાથી કાપી નાખ્યા. 14,000 રાક્ષસો સાથે ખરદૂષણ અને ત્રિશરા ને એકલે હાથે હણીને શ્રી રામે અપ્રતિમ શૌર્યનો પરચો દેખાડ્યો. રાવણના કહેવાથી માયાવી મારીચ સોનાનું હરણ બનીને આવ્યો ત્યારે લક્ષ્મણે તો તરત જ તેનો સાચો પરિચય આપી દીધો. પણ નિર્મળ હૃદય શ્રી રામ પ્રિયતમાની ઈચ્છાને માન આપી તેની પાછળ ગયા અને તેને બાણ માર્યું. મરતા મારીચે રામના સ્વરમાં હા સીતે, હા લક્ષ્મણ એવો સાદ પાડ્યો. ગભરૂ સીતાએ પોતાને નહીં છોડનાર લક્ષ્મણને આકરા શબ્દો કહીને મદદે દોડાવ્યા. રાવણ સીતાને હરી ગયો અને તેને બચાવવા દોડેલા જટાયુના પાંખ, પગ, પડખા કાપી નાખ્યા. વિહવળ રામ
વિલાપ કરતા કરતા નદી, વૃક્ષો, પ્રાણીઓ વગેરેને સીતા વિશે પૂછવા લાગ્યા. જટાયુ તેને ખાઈ ગયું એવી માનવ સહજ શંકા કરી બેઠા. તે સીતાહરણની વાત કરી મરણ પામ્યો. રાક્ષસ કબંધના કહેવાથી ઋષ્યમુખ પર્વત તરફ ગયેલા રામની હનુમાને વાનરરાજ સુગ્રીવ સાથે મૈત્રી કરાવી. તેના ભાઈ વાલીને વૃક્ષ પાછળ સંતાઈને મારીને તેને રાજ્ય અને પત્ની પાછા અપાવ્યા. હનુમાને સીતાની ભાળ મેળવી લંકા બાળી. સમુદ્ર પર સેતુ બાંધી વાનર સૈન્ય સાથે લંકા જઈ ઘોર યુદ્ધમાં રાવણને સંહારી સીતાને દોડાવી. પણ ચારિત્ર્ય ઉપર સંશય લાવી સ્વીકારી નહીં. અગ્નિમાં પ્રવેશેલી સીતાને સાક્ષાત અગ્નિદેવે પછી સોંપી ત્યારે સ્વર્ગીય દશરથ રાજાએ પણ દર્શન દીધા. અયોધ્યામાં મહોત્સવપૂર્વક રાજ્યાભિષેક કરાયો અને રામ રાજ્ય પ્રવર્ત્યું. પરંતુ સીતાના ચારિત્ર્ય વિશે પ્રજામાં કોઈ સંશય લાવતા પ્રજારંજન માટે સગર્ભા સીતાના ત્યાગનો કઠોર નિર્ણય લીધો. શ્રીનાથજી પોતે પણ વનવાસનું જીવન જીવવા લાગ્યા, કેમ કે સીતા તેમના હૃદયમાં તો બિરાજતી જ હતી. અશ્વમેધ યજ્ઞમાં એક પત્ની વ્રત શ્રી રામે સીતાની સોનાની મૂર્તિને સહધર્મચારિણી તરીકે બેસાડી. સીતાના પુત્રો કુશ અને લવને વાલ્મીકી ઋષિએ સ્વરચિત રામાયણ શીખવ્યું. તેમના મુખે નગરજનો તથા શ્રી રામે તેનું ગાન સાંભળ્યું. બીજે દિવસે સીતાને સભા વચ્ચે ચારિત્ર્ય શુદ્ધિના શપથ લેવા બોલાવી. સીતાએ જો પોતે પતિવ્રતા રહી હોય તો ધરતી માતાના વિવરદે એમ ઉચ્ચારતા આજે પૃથ્વી ફાટી અને સિંહાસનારૂઢ ધરતી માતા તેને ઉપાડી ગયા. અવતાર કાર્ય પૂર્ણ થઈ ગયાનું સ્મરણ કાલ પુરુષે કરાવતા રામે સર્વ સાથે સરયુમાં સમાધિસ્થ થઈને જીવન લીલા સંકેલી લીધી. વ્યક્તિત્વ આ કથામાંથી શ્રી રામચંદ્રજીના અપ્રતિમ વ્યક્તિત્વના વિવિધ પાસાના દર્શન થાય છે. એક તો 3 વ્રતો, એક વચન, એક બાણ, એક પત્ની વ્રત. પિતાના વચનને પાડવા ભર યુવાનીમાં વનવાસ સ્વીકાર્યો અને એ નિર્ણયમાં અડગ રહેવા માતા પિતાને પણ ઉપદેશાત્મક લાગે તેવા વચન કહી કર્તવ્ય ચીંધ્યું. ભરતને પણ ભાવના કરતા કર્તવ્ય મોટું હોવાનું સમજાવ્યું. રામ વનમાંથી ફરી જાય એવી કૈકેયી માતાની શંકા દૂર કરતા કહે, રામો દ્વિધાના વિભાષતે. રામ 2 વચન બોલતો નથી. રામનું બાણ અમોઘ છે અને ધનુષ પરથી ઉતરતું નથી. પરશુરામના ધનુષ ઉપર ચઢાવેલું બાણ પાછું ઉતરવાની ના પાડી અને તેમની ઈચ્છા પ્રમાણે તેમના તપનું ફળ તેનાથી નષ્ટ કર્યું. અક્ષિર દવાને રામબાણ દવા કહેવામાં આવે છે. યજ્ઞમાં સીતાની સુવર્ણ પ્રતિમાને સહધર્મચારિણી તરીકે મૂકી તેમણે બહુપત્નીત્વના એ જમાનામાં સમાજમાં એક પત્ની વ્રતનો આદર્શ સ્થાપ્યો. દ્રઢતામાં પણ તેમના હૃદયમાં પત્ની માટે કુમાશ હતી. તેને રીઝવવા માટે જ સુવર્ણ મૃગ પાછળ ગયેલા અને બીજા મૃગનો શિકાર કરવા રોકાયા હતા. આત્મશ્રદ્ધા. ભરત આવતો હતો ત્યારે પોતાને મળવા આવે છે, મારવા નહીં એવું લક્ષ્મણે દ્રઢતાથી કહ્યું. વળી હારેલા રાવણને મારવાને બદલે કાલે વધારે સારી સજ્જતા સાથે આવજો એમ કહી જવા દીધેલો. તે ઔદાર્યની સાથે આત્મશ્રદ્ધા દર્શાવે છે. ત્યારબાદ છે શરણાગત વત્સલતા. વિભીષણ શરણે આવ્યા ત્યારે સુગ્રીવ આદિના વિરોધ છતાં શ્રી રામે એને આશ્રય આપ્યો અને લંકેશ તરીકે રાજ તિલક કરાવ્યું અને કહે છે, જો રાવણ આવે ને તો તેને પણ હું જરૂર આશ્રય આપું. ત્યારબાદ છે ઉદાર ચરિતત્વ. રાવણ જેવાને વધારે સજ્જ થઈ આવજો કહી જવા દેવો એ શ્રી રામને આત્મશ્રદ્ધા ઉપરાંત તેમના ઉદાર ચરિત્રનું પણ દ્યોતક છે.
ત્યારબાદ છે પ્રજાવત્સલતા. શ્રી રામ પ્રજા સુખે સુખી અને દુખે દુખી હતા અને પ્રજાના રંજન માટે પ્રાણ પાથરવા પણ તત્પર હતા. સીતાના ચારિત્ર્ય વિશે કોઈકે સંદેહ કર્યો વ્યક્ત કરતા જ પ્રજા રંજન તત્પર શ્રી રામ સગર્ભા સીતાનો ત્યાગ કરતા ખચકાયા નહીં. રામ રાજ્ય તો કહેવત બની ગયું છે. ત્યારબાદ છે વિનીતતા. ધનુષ તોડી સીતાને જીતી લીધા. પિતાની સંમતિ વિના તેનો સ્વીકાર કરવાની ના પાડી અને કૈકેયી માતા વિશે આકરા શબ્દો વાપરતા ભરતને અટકાવે છે અને કહે છે માતા પણ પિતા જેટલી જ પૂજનીય છે. ત્યારબાદનો ગુણ છે વિનોદ વૃત્તિ. દાન લેવા આવેલા ગર્ગ ગોત્રીય ત્રિજટને કહ્યું, જેટલે દૂર તારો દંડ જશે એટલા ભાગમાં બેસે તેટલી ગાયો તને આપીશ. દંડ દૂર ન જતા નિરાશ થયેલાને હસીને કહે, એ તો મેં હસવામાં જ કહેલું, અને તેને આલિંગન આપી ઘણી ગાયો આપી. શૂર્પણખાને કહે, મારી પત્ની તો આ રહી, મારા પત્ની વિનાના અનુજ પાસે જા. લક્ષ્મણે વળી રામ પાસે મોકલી. શ્રી રામ વીરતા અને સદગુણશીલતાની સાક્ષાત મૂર્તિ. તેઓ ખરેખર ધર્મવીર. તેમનું જીવન જાણે ધર્મની સિદ્ધિ અને પ્રતિષ્ઠા કરવા માટે જ હતું. તેમની જીવન યાત્રા એટલે અસત અધર્મ ઉપરના સત્ય ધર્મના વિજયની યાત્રા. વ્યક્તિગત જીવનનો સર્વતોમુખી આદર્શ એમાં પ્રગટ થાય છે. ઉત્તરની વચન પરંપરામાં શ્રી રામના પ્રબળ સાત્વિક પ્રભાવને નિરૂપતો રાવણ અને રાક્ષસ વચ્ચેના સંવાદનો સુંદર શ્લોક પ્રચલિત છે. તેનો ભાવાર્થ છે કે જાગો સફાળા જાગો. તો કહે, શું થયું? રામની પત્નીને ઉપાડી લાવ્યો છું, એને ભોગવી કેમ નહીં? કેમ કે જાનકી રામ સિવાય બીજાને સેવતી નથી. આપે રામનું રૂપ કેમ ન લીધું? તો કહે છે, હે મિત્ર સાંભળ, રામનું શ્યામળ શરીર ધારણ કરતા જ દુષ્ટતા ઉદ્ભવતી જ નથી. શ્રી રામ આદર્શ પુત્ર, આદર્શ પતિ, આદર્શ ભાઈ, આદર્શ મિત્ર અને આદર્શ રાજા હતા. માનવ સહજ લાગણીઓ અને અપૂર્ણતાઓના દર્શન પણ રામચરિતમાં થાય છે. યૌવરાજ્યાભિષેકની જાણ કરતા તેઓ હર્ષિત થાય છે અને તે અટકતા અપ્રકટ શોક થાય છે. માયાવી સીતાનો શિરચ્છેદ જોતા અત્યંત ક્ષોભ થાય છે. લક્ષ્મણ બેભાન થતા કઠણ હૃદયને પીગળાવે તેવું આક્રંદ કરી ઉઠે છે. સીતા વિયોગનો વિલાપ પણ એટલો જ કરુણ છે. શંકાશીલતા પણ એમને છોડતી નથી. સીતાને બચાવવા જતા ઘાયલ થતા જટાયુ ઉપર સીતાને ખાઈ ગયો હશે એવી શંકા એમના મનમાં ઉદ્ભવે છે અને વાસ્તવિકતા જાણતા એને ભેટી પડે છે. સતી સીતાના ચારિત્ર્ય પર શંકા લાવે છે અને સાક્ષાત અગ્નિદેવ પવિત્રતાના સાક્ષી થાય છે ત્યારે તેને સ્વીકારે છે અને તેથી સીતાનો સગર્ભાવસ્થામાં જ પ્રજારંજન અર્થે રાજા રામ ત્યાગ કરી બેસે છે. અંતે પણ લવકુશની માતા સીતાને સભા મધ્ય પવિત્રતાના સોગંદ લેવા જણાવવા જેવી નિષ્ઠુરતા આચરે છે. વાલીને વૃક્ષ પાછળ સંતાઈને મારે છે અને તેનું કારણ ગળે ન ઉતરે એવું આપે છે. આ બધી માનવ સહજ અપૂર્ણતાઓ છે, પરંતુ તેથી શ્રી રામ સામાન્ય મનુષ્ય બની જતા નથી. આ બધું લીલા માત્ર છે. એમાં તેમનું મર્યાદા પુરુષોત્તમત્વ પ્રગટ થાય છે. તે ગુરુ, પિતા, ભાઈઓ, મિત્ર અને પ્રજા પ્રત્યેની મર્યાદાને ઓળંગતા નથી. વરુણદેવની ઉપાસના 3 દિવસ સુધી કર્યા પછી બાણ પ્રયોગ કરવા તત્પર શ્રી રામને લક્ષ્મણ કહે છે, મેં તો પહેલા જ બાણથી શોષી લેવાનું સૂચવ્યું હતું. તો કહે, એ મારી મર્યાદા છે, એને હું ન ઓળંગી શકું. હવે આપણે શ્રી રામચંદ્રજીની સ્તુતિ જોઈશું. તેનું થોડુંક ભાવદર્શન કરીશું.
श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मनहरण भवभयदारुणम् नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपदकञ्जारुणम्। हे मन, कृपालु यानी कृपा करने वाले, दया करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन कर। वे संसार के जन्म मरण रूप दारुण भय को दूर करने वाले हैं। दारुण यानी कठोर, भीषण, घोर। उनके नेत्र नवविकसित कमल के समान है, मुख कमल के समान है, हाथ यानी कर कमल के समान है और चरण भी कमल के समान है। कमल कहता અહીં નિર્દોષતાનો પણ ભાવ લેવાનો છે, કારણ કે કમલ કોઈ પ્રાકૃત તત્વ નથી. કંદર્પય ગણિત અમિત છબી નવનીલ નીરજ સુંદરમ पटपीतमानहु तडित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। उनके सौंदर्य की छटा अगणित कामदेवों से बढ़कर है, यानी कोटि कंदर्प लावण्य रूप है। उनका नवीन नील नीरज जैसा सुंदर वर्ण है, यानी कमल सजल मेघ समान वर्ण है। पीतांबर मेघरूप शरीर मानो बिजली के समान चमक रहा है। ऐसे पावन रूप जानकी पति श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। आपने पर नमस्कार करिए। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वांशनी कंदनम रघुनंदयानंद कंद कौशल्या चंद दशरथ नंदनम। हे मन, दिनों के बंधु, सूर्य के समान तेजस्वी, दानव और दैत्यों के वंश का नाश करने वाले, आनंद कंद कौशल देश रूपी आकाश में निर्मल चंद्रमा के समान दशरथ नंदन श्री राम रघुनंद का भजन कर। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार यांग विभूषणम आजानु भुज सरज आपधर संग्राम जित खर दूषणम। जिसके मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट, कानों में कुंडल, मस्तक पर तिलक और प्रत्येक अंग में सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं, जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है और जो धनुष बाण लिए हुए हैं, जिन्होंने संग्राम में खर दूषण को जीत लिया है, ऐसे श्री रामचंद्र जी को मेरा नमन हो। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं कि शिव, शेष और मुनियों के मन को प्रसन्न करने वाले श्री रघुनाथ जी मेरे हृदय कमल में सदाई निवास करे। जो कामादि यानी काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, मोह आदि शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। मनु जाहिरा चेऊ मिली सोबरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सिलुस नेहु जानत रावरो।
जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह स्वभाव से सहज, सुंदर और सांवले हैं। वह करुणा निधान, दया के खजाना रूप, सुजान यानी सर्वज्ञ, सब जानने वाले, शीलवान है। तुम्हारे स्नेह को वे जानते हैं। एही भांति गोरी असीस सोनी, सिय सहित हिय हर्षि अली, तुलसी भावानी ह पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानकी जी समेत सभी सखियां हृदय में हर्षित हुई। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सभी सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पुनि पुनि पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। जब कृपा के सागर कौशल्या के हितकारी दीन दयालु प्रकट हुए, तब उनका अद्भुत स्वरूप देखकर माता कौशल्या प्रसन्न हुई। હવે આપણે એકવાર એમનો સ્તુતિ બોલીશું। श्री रामचंद्र कृपालु, भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्पय गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुता वरम, भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंदयानंद चंद कौशल्या चंद्र दशरथ नंदनम, शिर मुकुट कोंडल तिलक चारु उदारयांग विभूषणम, आजानुभुज शर चापधर संग्रामजित खरदूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंजनिवास कुरुका मादिखल दल गंजनम। मनु जाहि राचेवु मिलिहि सोबरु, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सिलु, सनेहु जानत रावरो। यही भांति गोरी असीस सोनी, सिय सहित हिय हर्षि अली, तुलसी भावानी ह पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हर्षनु जाये कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आ रीते આપણે શ્રી રામચંદ્રજીનું દિવ્ય ચરિત્રનું રસ દર્શન કર્યું। આપ સર્વે વૈષ્ણવોને રામનવમીની ખૂબ ખૂબ મંગલ વધાય। શ્રી રામચંદ્રજીએ કરેલા 4 પુષ્ટિ કાર્યો એ બધું રસ દર્શન આપણે મન આતુરીમાં કરવાના છીએ। અગાઉ પણ કરેલું છે। આજનો આ સત્સંગ શ્રીનાથજી, શ્રી યમુનાજી અને શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરું છું। જય શ્રી કૃષ્ણ।